Hello and welcome. This is your host, Coach Kamul Hassan, founder of CKH Network. Today is the second day of the 8th day, the largest ever career summit in Bangladesh, Augmedix present Next Gen Leaders Virtual Summit, in association with IPDC Finance and gold partner Prime Finance Investment Limited. Strategic partner is Sensei, Jump Movement Asia, Key Leadership Institute, and of course, our career partner, Kormo by Google, where knowledge partner is rakumari.com, and our youth outreach partner is Youth Opportunities. So this is the program where our mission is educate, empower, and enlighten the youths of Bangladesh. In the next 5 years, our objective is how we can help at least 1 million of our youth, how আমরা তাদেরকে সাহায্য করতে চাই, দক্ষ করে গড়ে তুলতে চাই দেশের জন্য এবং বিদেশের জন্য। তারা যেন নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে, কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশ থেকে হাজারো চিফ এক্সিকিউটিভ ওয়ার্কিং ইন ভেরিয়াস মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার্স অ্যান্ড ভেরিয়াস টপ লিডার্স। সো দ্যাটস হোয়াট উই ওয়ান্ট টু সি। অলসো উই ওয়ান্ট টু সি দ্যাট বাংলাদেশে যারা এখন এক্সপ্যাট্রিয়েট কমিউনিটি আছে, অ্যাবাউট 500,000, and we all know that how much or how many $billion they're taking from our nation. Yes, whereas our young graduates, how we can equip them to replace this community as well. So this is also one of our objective. So only way is how we can make our youth is skillful, because 70% of our population is youth. We only can get the demographic dividend in the next 10 years that depends on our youth. So we have to help them level up their skills, knowledge, befitting with the 21st century. And often we call it the fourth industrial revolution, the skills that we need, the employable skills. And yes, today, one of the amazing subjects that we need to bring for your attention is storytelling, the language of modern day marketing. And to discuss about this topic, we have 4 dignitaries. Let me introduce one by one. Dr. S.M.A. Moin, Associate Head of Research and Scholarship, Coventry University, London. And he's an author of The Purpose of Life. Welcome, Dr. S.M.A. Moin. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you for inviting me. It's a delight to join here. Thank you. Next, MD Tareq Uddin, because the picture I see next in front of me in the poster is a Senior Vice President and Head of Brand Marketing Communications, The Premier Bank Limited. Welcome, Mr. Tareq Uddin. Thank you so much. You're welcome. Thank you very much, everyone. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. And next to him is Mr. Taslim Ahmed, a marketing professionals and mentor. He's one of the global marketer from Bangladesh, now living in Canada. Welcome, Taslim bhai. Thank you, Kormo. Tons of experience already. So who else? One of my favorite, the more I hear this gentleman, the way he speaks, the way he presents, the way he communicates, connect and persuade, it influences automatically, not only connects. So it's the magician of the magician who speaks so eloquent, Dr. Adnan Mannan, Associate Professor, Department of Genetic Engineering and Biotechnology, University of Chittagong. Dr. Adnan Mannan, welcome. Thank you very much, and congratulations everyone for being here. Thank you, Kamran bhai. Such a diverse, marketer, and I would say modern day marketer, strategist, change maker, the storyteller, the brand maker. Here we have got people from different industries. So this is Augmedix presents Next Gen Leaders Virtual Summit. So let's see what is actually Augmedix, what they do, and how we can get benefit out of Augmedix. The video. কেমন চাকরি চাস? মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, ভালো স্যালারি, মাসের 1 তারিখে 2 দিন ছুটি, 2টা বোনাস, দ্রুত প্রমোশন আর সাথে হেলথ ইন্স্যুরেন্স, ভালো খাওয়া দাওয়া, খেলাধুলা আর সাথে জিম, কাজ শেষে বাসায় দিয়ে আসা। আর কি লাগে? এর জন্য আমার 50,000 বছর আগের কাঁচা ঘুমটা ভাঙালি। অগমেডিক্সে যা, সব পেয়ে যাবি।
Augmedix hiring scribes. ও ভাই ইংলিশটা একটু ভালো করে দিয়ে যান না। So, right, there is ways definitely, and that's why Kormo by Google. If you want to really have a good job closer to your proximity, please download the app and create a profile. It will find you and it will give you the job near to your house. Would you want it? I'm sure you want. So what's wrong? Because if you get a job and get an experience, it's better for you, for your career. So let's use Kormo by Google. It's a career partner. So without further delay, we're going to begin our session structure. Is, as you know, that we're going to present first the keynotes. Dr. S.M.A. Moin, who is a author, The Purpose of Life, and I know that he's also writing a book on storytelling. So Dr. S.M.A. Moin, so how you are going to do it? The storytelling, the language of modern day marketing. We have we have brand builders and consultant and storytellers. Okay, Kamrubai, thank you so much indeed. Let me share my screen first, and then I will start. So I think. Yes, visible. Okay, thank you. Okay, now I'm not seeing anyone because I'm running the PowerPoint. So do you see my screen, by the way? Yeah, we see you. We see you Okay. and your screen both. Okay, thank you so much, everybody. Thank you so much. Assalamu alaikum and Bismillahir Rahmanir Rahim. I'm very excited to actually bring this session for you, and you can see the title is Storytelling, the Language of Modern Day Marketing. Actually, storytelling is an ancient art, but over the period of time, it has actually evolved into a marketing science and the language of magical language of modern day marketing. What I'm going to do today, I'm going to actually share a couple of thoughts regarding storytelling with a particular focus on the importance of storytelling in marketing and brand communication. Obviously, in this short span of time, we can cover details of storytelling, but I will make sure that I open the window or I open the door so that you can enter into the conversation of storytelling. And when you communicate with your audience, you not only communicate with them, rather you communicate with them through influencing their mind as well as touching their heart. That's what the power of storytelling is. So I'm not going to tell you the outline of the presentation, because I always actually tell the outline of the presentation at last, where I say that, okay, we have covered this thing. Because sometimes if we say the outline of the presentation, actually we sort of kill the suspense. So let's start something like 1971. So it is in the context of Seattle. So sort of in 30th March 1971 in Seattle, that was a very, very special day for the people of Seattle, because that was the first time people of Seattle had the opportunity to enjoy coffee with their friends and colleagues and the relatives outside home, because Starbucks opened the door, and that was the first opportunity people could have coffee experience outside home. So that was a very, very phenomenal condition and phenomenal situation. People started loving and all those things. So what happened in 1982, a young man by the name of Howard Schultz, he joined the company. He was very passionate about people, but he joined this coffee business because he thought that coffee is it's a wonderful opportunity to connect with the people. So he was connecting with the people through the touch of coffee, and he was really, really bursting with passion, his job and all those things. So in 1983, there was an exceptional opportunity for him to go to Milan. And when he went to Milan, he saw that there was amusement, there was joy, and people are bursting across a coffee table. And lot of gossip, people are gathering across a coffee table and they were enjoying. It's not pub, but a coffee street and coffee table having people all around. And he was very, very surprised with this amazing experience. So he wanted to bring this experience back to Seattle. But as he was not the senior management, you know that change management is not always very easy. So he could not actually implement this culture in a Starbucks in Seattle at that time. So he was looking for an opportunity though. So in 1985, what happened? He launched his own brand, Ilgonian, and he wanted to bring a bit of culture from
from Milan, and it's a bit of joys busting around the coffee table. So it's not about coffee, but it's rather more about friendship, brotherhood, and amusement, and all other things. So Il Gonial was doing very good actually. So and it was a threat for Starbucks. And soon Starbucks actually struggling to survive in the business. So what happened in 1987, just 2 years later, he, with the support of the local investor, acquired Starbucks. So what happened? Starbucks started its journey as a third place between home and work. So that was a new identity. And with the dynamic leadership of Howard Schultz, and soon the company started doing so good. It became a household brand, not only in America, but later it crossed the borders, and then it became a household name in across many countries of the world. So people were surprised with this success of Starbucks, and particularly the marketers. So marketers were very curious, understanding that what was the secret of Starbucks success. And what they discover is something like that is the success of Starbucks is not in the science of making coffee, rather it's in the art of telling a timely story. And that was the power of Starbucks success. So what was the story? The story was nothing. It's the story that Howard Schultz had in Milan. So when he was in Milan and he saw all these things and he wanted to bring this culture. So he told this story to the employees so that the employee could live the culture of the brand. He told this story to the customers so that customer can understand that what Starbucks truly mean. And he also told this story to Oprah Winfrey, as you can see that during his interview. So this story was the key to success of a Starbucks brand. So here was this story. It's a very simple story. So Howard Schultz told this story in this way. It was an epiphany, and I was out of my mind. I walked in and saw this symphony activity, and the symphony of activity, and the romance, and the theater of coffee, and coffee at the center of conversation, make a sense of community, and that's what spoke to me. So that was the power of this story, that he was saying that it is a joy, it is a symphony of activity, and it's the it's the aroma of coffee, and it's the romance and the theater of coffee, and that's creating a busting community, joys, and all those things. So that was that sense of community is the success of Starbucks brand awareness and Starbucks brand attachment. So what happened is that the story I just told you, that is the strategic story that company used. So that's one kind of brand story that focus on either sometime the founder story, or there is what is the reason of a brand coming into being, or the company existing into the industry, and how the company is making an impact into the life of the people or in the world. So that is known as the strategic story. A strategic story is very powerful because it clarifies the purpose of the company, why the company exists. It also brings the mission into life. So bring the mission into life, because people know that what they are existing for and what they have to do to deliver this mission. So every single day people know that what exactly they should do. So that is a sense of understanding about the business of the company by every employee, and they also communicate this idea to the customers. And a strategic story also sometimes give an opportunity to have a conversation between the brand and the employee, as well as employee and the customer, as well as customer and the brands. So this is a very powerful story. That is a strategic story, and often it also define the business purpose, or define the business in the new term. So you can see that once the Starbucks started this journey under Howard Schultz, and after telling this story, what happened? Howard Schultz redefined the business of Starbucks. So you can see that what he's saying, that we are not in the coffee business serving people, we are in the people business serving coffee. So it's not about coffee, rather it's about people. It's about making meaning into the life of people, and coffee is just an excuse. So this strategic story has the power to make an impact and to create conversation, make meaning, and redefine the business. But now there are other stories as well. I mean, apart from the strategic story. So
let me just tell you give you one example before I come to other type of stories. So one of the example is like it clarifies the company mission, as I told you, to the employee. So once a employee of Harley Davidson was asked that, what do you sell? And the reply was this, as you can see that. The reply was, we sell is the ability for a 43-year-old accountant to dress in black leather, ride through the small towns and have people be afraid of him. So you can understand that how this strategic story and how the brand story that told between the founder and the employer can create a sense of understanding. So I was in a presentation, actually giving a lecture in a conference, and then I asked everybody that how this Harley Davidson stands for. And to be honest with you, not many people they could actually answer rightly. And there was a professor, but his full both of the hands were full of tattoos, and he was looking like a different kind of person. But he was a professor, and he said that, okay, I know what this brand stands for, Harley Davidson. I said that, what's that, sir? And he said that it's freedom. And I was very surprised. I said that, you know freedom, so how old are you? And he said that I'm 44. So you can see that the employee said that giving the freedom, giving the power to a 43-year-old to wear the jacket, leather jacket, where an accountant should have been wearing the suit and sitting in the table, but instead the power and the freedom given to this accountant by the brand, that he take the courage to wear the leather jacket, run through the town, a small town, and people will be afraid of him. So that is what is the power of story. So that's why, I mean, in the modern day, because we have got loads of channels and we have got millions of ways, actually, people are sending their messages and millions of messages, billions of messages coming actually every day. So you can see that, you can even see that you send a tweet and it is answered by the CEO. Actually, maybe you are sitting beside the CEO watching some program and you don't know. So now storytelling even matters more, because in the modern day, there are so many messages, so many clutter, so many noise, and you need to actually break this clutter. So that's why storytelling is important. So I will come to the next type of a story, which is the tactical story. Just to check with you that, Kamral bhai, is it going well? Do you hear me well? And are you seeing the slides? Because I'm not seeing anyone. Okay, fantastic. Yes, going on. Carry on, Okay. please. Okay, thank you so much. Thank you so much. So as you understand that the next type of story is the tactical stories. I mean, obviously there are many stories, but we are particularly focusing on the strategic story, that particularly strategic story focus on the brand strategy, that is the long-term directions. But tactical story, on the other hand, they are focusing on the brand tactics, that is how we can win in the short term. So this tactical story that has got like two types of tactical story. So one of the type is company-centric story. And the company-centric story, that was very, very profound, actually. It's when there was, like, say, sort of 10, 15 years before, when there was not social media and it was not very strong, internet was not very advanced. So it was the company had got the sort of sole control on the brand communication. It was sort of one-way communication. It was not much of a conversation, because not the presence of social media and internet. So that was the time company-centric story was very, very powerful. But then now there is another thing, is the customer-centric story. So brands now focus on the customer story. That is what experience customer have with the brand, and what they tell about the brand in the form of story, and what kind of a story comes through their conversation. That is more fascinating now. So now let me actually explain that in the company-centric story, is particularly this Virgin is a very, very strong brand that use the company-centric story, because in company-centric story, the founder or the CEO or the employee or the managers, they tend to be
they tend to be the hero of the story. They are the protagonist, and then because they're hero and they live a different life, and the customer wanted to associate themselves with the brand because they want to mimic the life of the hero, and the employee or the founder, they tend to portray themselves as the hero of the company, and the value actually created by the company, and it is transmitted to the customers. So customer try to live the same value to find an identity for themselves. Like, you understand that if you see that if you are wearing Nike, then you understand that you get an identity that so take some brand identity. So that is what is the company centric story. So let me now give you an example of a company centric story. Do you see the video, Kamrul Bhai? Yes, it's coming on. মইন ভাই, যদি Yeah. আমরা একটু বাংলা ইংলিশ যদি একটু মিক্স করতে পারি, আমাদের কাছে স্টুডেন্টের কিছু কমেন্ট ছিল, একটু মিক্স ম্যাচ যদি সম্ভব হয় Okay. আপনার পক্ষে। কিন্তু কোনো সাউন্ড আসতেছে না, বাট উই ক্যান সি দ্য ভিডিও। ওকে, Oh. Okay, I think you didn't hear the sound because I was sharing the screen and the video was embedded within the presentation. But let me just give you a quick explanation of the video, because I understand that many of you have not heard the sound. So this is actually an advert, and as I told you that the technical stories that are told through adverts, and I'm going a bit slowly because I was told that if I can mix Bengali and English, but sometimes the terminology might be a problematic, and then I don't want to actually give a different understanding. So if I'm not translating the terminology correctly, that might be a problem, but I will go slowly. Okay, so as you can see that somebody that when there was a pong and she was dancing, and all the cameramen were focusing on the pong because she was at the forefront of the attention. But then Virgin employees started walking slowly, started walking. And then what happened? Then all the cameramen turned to the Virgin employee because the focus went to the Virgin employee. As I told you that in the technical story, company-centric technical story, the managers and the employees, they are the hero of the story. So people were focusing on the hero, and somebody said that I need to change my job, and somebody said that I need to change my ticket. So that was the story. So you can see that Virgin is very, very good in telling the company-centric story, because you can see that they use the personal brand image of Richard Branson as well. So he does a lot of funny thing, and he is very well accepted in the industry as a innovator, and that is what is something like, say, if you want to launch a business, like in today's world, I would say that if you're a student, you should not only wait for having a job. Rather, you have millions of opportunity to be successful. So you can even start a startup, you can start a business, but you should have your own story, something like that. So you can portray your company through the company-centric technical story as well, company values, and what you stand for. But let me now come to the customer-centric story. So in customer-centric story, at the center of the story is the customer. So customers are the heroes and the heroines of the story, as you understand. So in the customer-centric story, what happened is the customers, the brand try to understand customers' life very, very well. So they focus on what is the customer challenges, what kind of aspirations or what kind of dreams customer has, and the brand play like a mentor, or brand try to work in a way that they can help the customer to achieve their aspirations
or say, or solve their problems and challenges. So that is what is the customer-centric story. And Airbnb is one of the brands that is, they are very, very strong in telling customer-centric story, because you understand that when you go and live in houses, and Airbnb houses or Airbnb flat, and then customer tell their story through social media, and Airbnb create a platform, and there is a lot of conversation. So that is what is customer-centric story. Now, I understand that you will not be hearing the sound, but I will run another video. You can see that a girl, actually, she was visiting a city and she was living with the local people, and she was explaining actually how this makes a very big difference when you stay with the local people, because if you really stay with the local people, and they can tell you what is the culture of the place and what this place is all about, that you may not have living in the five-star hotel sometimes. So it's like, people are very powerful. So when you stay in Airbnb, in the houses or flats, many times you might stay with the local people, with some family, and that's very powerful. So look at a story, customer-centric story Airbnb is telling. So I think you understand that how powerful was this story. I think if you could hear the voice, actually, that would be better, because if you could hear the sound. But you can see that how a girl is expressing her emotions, and how a girl is telling that what it makes when she stays in Airbnb flat or Airbnb house, and have the opportunity to meet with the local people and sort of find a relationships during this trip. So that's a different kind of experience. So that is another example of customer-centric technical stories. So now, why a story? Why company use a story? Because a story helps customer to become a hero. Because you see that a story has got a couple of important things. That is, a story should have a character. A story should have a challenge. A story should have some climax. The customer face the challenge, and then customer go to climax, which is the highest challenge. And then once the protagonist or the hero overcome this highest challenge that is in the climax, they try to actually achieve the dream or achieve some objectives. So slowly, it started falling down. And when the story finishes, there is a message, and that message is universal. So it's not the transformation of the hero only, but when customer look at the story, they can put themselves into the shoes of the hero or into the shoes of the protagonist, and so they can actually feel the transformation as well. So that is the reason a story is very, very powerful. Another thing, actually, very, very quickly, I would like to tell you is that you see, storytelling is also connected with our evolution. So you might say that, well, how is it that? So think about two tribes. One is a tribe that follow the instructions or the lecture. Another tribe that follow the sort of a story. They speak in terms of a story. And you know that during the evolution time, people had to fight with the nature, with the wild animals, and they had to survive. So when they were hunting the animals, or where they might have been attacked by the animals as well. So one tribe passed the instruction that, okay, you have to do this 1 to 10, this step 1, step 2, step 3, step 4. When you see a lion, then you can survive. But then that tribe would not exist, because when you see a lion, you forget all these steps. It's not possible for you to remember all these steps. But some tribe, they pass the message in terms of a story.
So then when you see the line, or when you see a situation which is adverse situation, at that time you remember this story that, okay, he jumped from that tree to that tree. Okay, he did that thing. So because the neuroscience has discovered that our memory is a story, it's episodic. So it's like we remember things in terms of a story. That's why storytelling is also powerful, and it also makes the customer the hero, because it shows the some way or other that how customer becoming transformed in a way, going through the process of using the brand or using the products and so on. So now let's talk about, say, what a story, why a story matters. So it should be why a story matters. Okay, so why a story matters? So a story matters because of many reasons. So first of all, a story is simple. Everybody can tell stories. So that is what is the reason. It is the language of marketing as well. Because if you use a story, and then everybody understand and everybody can tell. Secondly, a story is timeless. So no matter what time you are living, a story is timeless. It was popular in ancient time. It is popular even now. So it has just changed the mode of telling. So you can see that now we are maybe using technology. We are using different media. But there was time that our grandfather, our grandmother, they used to tell us a story. So it's timeless. Everybody likes a story. So then a story is demographic proof. No matter whether you are an American, or whether you are a British, or you are a Bangladeshi, or you are an Indian, or you are a Chinese or Japanese, everybody likes a story, because our memory is episodic, and we understand things with the story. Then a story is easier to remember. As I told you, that if I give you sort of a number of statistics, you may not know that. But if I tell you a story and you understand that, so you remember that as well. So that is what is the thing. Then a story is contagious. So a story is sort of like something like, I call this the top of the head and tip of the tongue. So top of the head and tip of the tongue. So you just want to share a good story. If some story is compelling and you really enjoyed that, you want to share that. So that is the reason a story is contagious. And then a story show respect. So when you tell somebody something like in the form of giving an order, or something like, say, very direct approach, so that people may not like it. But if you tell a story, it's sort of a mild, indirect approach. So it has got more power, because you actually conquer, you win people's motivations. You inspire them through a story. That is why storytelling is powerful. Then story inspires. Because when you tell a story, you see that a story, as I told you, that is in a story, some way or other, there is a transformation of the protagonist or the hero. So if you use this story, your life story can be very, very transformational. Because sometimes I see that this Kamrul Bhai, one day I was there in a presentation, so he was telling that how he came from a very small town, and then he come to Dhaka, and he worked for these big brands, like all these global brands, a number of global brands, and then now he has landed into a different platform with a mission to make a difference on a national level, and even he want to take it to the global level. So he was showing an arc that how his life was transforming one after another. So that inspires people, because people want to see this transformation. And remember one thing, struggles are the currency, because without a struggle, you don't have the good story. Then a story also make meaning and wins heart. As I told you, that you have to win the heart, and if a story will give a meaning. So when you have a meaning, you are very, very purpose oriented, and it will help you win the heart of the customers. So that is why a story is powerful. Then a story also changes minds, because not only heart, because a story also express in terms of they use statistics, and they tell statistics in a meaningful way. So it is also use reason, but they use reason wrapped with emotion. So a story doesn't mean that they will not use reason. Yes, a story has a reason, but it's wrapped with emotion. So it also conquers the mind, and also a story get results. So when you tell a story, you will see that the brands that are just telling stories better, they are making more profit. Their people are more happy. Their customers are more happy, because they do business in a different way. They explain their strategic
objectives in terms of with the stories people can relate to. They tell their tactical objectives and so on. So a story is very, 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 very powerful. So that's why a story matters. Now, let's put it into the modern day context. Why we need to use story more and more in the modern day context? Because you understand that we have so many channels, so many platforms. An average American gets sort of 3,000 to 3,500 messages every day. So you tend to be bombarded with the message. Now, if you want to get attention, you need stories, because everybody will be telling something. All are noise. You have to break the clutter, and you need to get attention. And when there is a powerful, compelling story that gets the attention, and only if you can get the attention, your message matters. That's why story is even very, very powerful in the modern day context. So you understand that brand awareness is not competitive advantage in today's world, because there are so many platforms, there are so many things everybody know about brand. But the question is, how many people form affinity with the brand? How many people, how brand win the brand attachment? How you attach with the brand? How brand become part of your life? That is what is matter. It's knowing brand is no more a competitive advantage now. So what matters is that whether customers are turning into brand tribe or not. That is what is the most important thing. So yeah, so now you can see that brand tribes bring brands to life. So when this Apple launched their product, even they are launching a update of a iPhone or something like that, you will see that people will be outside the Apple store whole night in America, in Japan, in China, in India, in Bangladesh. So you will see that people are outside waiting for this product, the new version of the product to come, and what they want to have this product before everybody. Whether if you wait just another 2 days or maybe a day, you can have this product sitting at your home or delivered to you if you make an online, say, online order. But there are people who will be standing in front of the store. Why? Because they are tribe. They want to tell that I have this product at first. So that is what is the power of a story, because a story people into tribe. A strong brand, they tell a story so compellingly that people can resonate with that and they become their tribe. So now you can see that this is a very, very, like say, this is a quotation from this Professor Jonah Baga. And Jonah Baga is the author of Contagious. So you can see that this is one of the top-selling books of all time, actually, top-selling books of all time on the subject matter. And he is a professor from Wharton University. He said that modern marketers need to create their Trojan horse if they like to communicate their brand message with impact. So you know what is Trojan horse. Trojan War, I think you have heard about the Trojan War that was fought between the Greeks and the people of Troy. So Helen was abducted and she was in Troy, and the Greeks wanted to actually rescue Helen, and the war went for thousands of years, and they could not, because Troy was surrounded by big wall and they could not break through the wall. So what the Greek did, they made a big wooden horse and they put their best army into the belly of the horse, and all the ships sailed back. And now the people of Troy, they thought that, oh my God, they have left. Now let us celebrate. So so this is a gift. So they brought this wooden horse inside the Troy city. And when everybody was like, they were enjoying at night and they were busy with amusement, at that time the best army come out from the belly of the horse and they attack. And that was the way this Helen was rescued. So he says that the story is a vessel. So if you want to give a message, you need a vessel or you need a vehicle. So a story it will wrap your message and communicate to your audience. Now, we are very, very last moment of this talk, because I'm not covering a detail. I'm just trying to give you the platform or give you the avenue so that you can join the conversation. So storytelling, actually, neurosciences research with the advancement
of neuroscience, now we can see that storytelling has the power to make an impact in our brain as well through releasing certain set of hormones so that we can connect. So there was a research in a university in Princeton University in America, and they found that the brain between the storyteller and the story listener work in the same way, and they call it emotional coupling because the brains are coupled by the emotions. So you can see that when you tell a story, it releases dopamine in the brain, it releases cortisol, it releases endorphin, it releases oxytocin, and these are actually create a feeling of pleasure, stress, or sense of urgency so that you take action. Then also empathy, trust, sexual desire, relationships, and all other things. So you can use a story to not only to influence your customer, but also you can influence their behavior to take action. So now, that's why you can see that this American poet, Muriel Rukeyser, he says that although science will argue that this world is made of atoms, this universe is made of atoms, but this poet says that the universe is made of stories. And that is truly, that is fact, because this world, although it is made of atoms, but the way we connect, the way we communicate, the way we resonate with each other, that is through the story. So now you can see that they say that a company without a story is a company without a strategy. So a story is also a powerful strategy. So look at these terms. They say that having a story is what separates us. People don't just wear our shoes, they tell our story. So you know that when you buy a Tom's shoe, they also give another pair of shoe into the developing world where people cannot buy a shoe or they don't have the shoe to wear. So you know that actually you are not only wearing the shoe, you are wearing a story, because that shoe you are wearing, that is giving another shoe to somebody else. That is what is the power of storytelling. So what did we discuss today? We discussed why a story matters. Then we also discussed the strategic stories. We talked about the company-centric tactical story. We talked about customer-centric story. And in the modern day, how a story breaks the clutter. And we also talk about, say, neuroscience's evidence in support of the power of stories. And finally, we say that why brands should use stories. So I think that's sort of a very short keynote, and there are distinguished panel there, and I think that they can actually add also a lot of values into these discussions, and I'm also quite excited to hear from them. Thank you. Thank you so much. It was brilliant. It was brilliant. I was enjoying the session, definitely. So I'm asking all the students right now, so how was the session? Did you enjoy it? What did you learn it? Because we have got a couple of hours for you. That is the super achiever leadership and super achiever knowledge seeker. If you want to earn a certificate, a book, a crest, you need to submit 10 session summary. So please have a pen and paper and submit the summary, and after the session within next 24 hours. That can help you to earn a certificate, a book. And if you become a champion, you know what? You get 5 books, 5 live transformation books. And you know what? Also, our knowledge partner is rockomari.com. So you get 5 books, championship certificate, champion crest, and what's next? 5 of you would come live with me, and I will introduce you for all the nations, for all the students. Is it all? For the champion, I'll coach you once. For having, one of the difficulties to turn off your most strength, and how can you overcome that? So that is next. So in this part, I'm going to have a quiz for our student for a minute. We want to test our students, impromptness and also how ready they are. Can I have the quiz question? We need to see our student how they're enjoying the session as well. So quiz for a minute. In the meantime, I'm coming back to Taslim Bhai, and I'll go to you. So what is the first stage in the purchase decision process? Information search. So type A, B, C, D. 10 fastest responder will get quiz master
certificate, and batch. Type A, B, C, D. So that's the, within next a minute. So who is going to type A, B, C, D? Looking forward. If you want to win quiz master batch and certificate, that's your time. And if you know, just prove it. Type A, B, C, D. Fantastic. So people have started. You guys are amazing. Great. Fantastic. Great. So I'm counting 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eliminate the quiz. Thank you. That's it. So we'll be waiting for the result. And hey, come on, don't drop your pen and paper, because next coming up, I'm going to introduce Taslim Ahmed, who is having actually tons of experience. I think more than 20 years. উনি যেটা করেছেন শুধু ব্র্যান্ড বিল্ড করেন নাই, he has also shaped, I think, hundreds, thousands of students' lives stories. That's most important. In this segment আমরা কথা বলবো কিভাবে আমাদের স্টুডেন্টরা তাদের জীবনের গল্প তৈরি করতে পারে. How can they turn their life on? Because why Taslim bhai? Because he has a background of creating and helping and changing the stories of students and youths through YLP program. Many of you may know from Channel I, Young Leadership Program. Taslim bhai, so tell us about the stories that helped students and young professionals, and how it can help our student as well. রাইট, এখানে যেহেতু স্টুডেন্টরাও আছে, আমি খুব সাধারণভাবে শুরু করি। গল্পটা আসলে আজকের কথা না, গল্প অ্যাডাম এন্ড ইভের যুগ থেকেই। তখন যদি ওই আপেল খাওয়ার গল্পটা না হতো, তাহলে হয়তো অনেক কিছুই এই পৃথিবীর গল্পটাই হয়তো থাকতো না। আবার স্টিভ জবসের অ্যাপেলের গল্পটাও যদি না হতো, আইফোন, আইপ্যাড, কম্পড কিছুই হতো না। সো গল্প আসলে থাকতে হবে প্রত্যেকের জীবনে, সেটা ব্র্যান্ডসে হোক, মার্কেটিং এ হোক, পার্সোনাল লাইফে হোক, গল্প থাকবেই। যেমন এখন স্টুডেন্ট হিসেবে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় একটা গল্প বল, এখন তুমি প্রথমে বলা শুরু করলে আমি আমার জীবনে সফলতার গল্প বলছি, there will be hardly very few people who will be interested, because তুমি যদি বলো I will tell the story of my failure, that will connect more. So শুধু গল্পটা হলেই হয় না, অ্যাকচুয়ালি গল্পটাকে কানেক্ট করাতে হয়, that's also very important. So যেহেতু এখানে একটা লম্বা বড় সংখ্যক স্টুডেন্টরা দেখছে, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। আমিও মাঝে মধ্যে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করতাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। তো সেখানে আমি দেখতাম এক্সকিউজ মি, একটা প্রবলেম পারসিস্ট করতো। এখন বাংলাদেশে করে কিনা জানি না, হয়তো করে। যারাই আছেন পড়ান, somehow they love to refer to global brands. ওনারা মার্সিডিজ বেঞ্জ, পোর্শ, মাজেরাতি অথবা এরকম বড় বড় ব্র্যান্ডের গল্পগুলো বলে মার্কেটিং, যেহেতু মার্কেটিং পার্সপেক্টিভে কথা হচ্ছে সেহেতু ওই পার্সপেক্টিভে বলছি, কানেক্ট করার চেষ্টা করতে। ওটা স্টুডেন্টরা কিছু কিছু উত্তেজিত বোধ করে, বিকজ মার্সিডিজ ইজ এ বিগ ব্র্যান্ড, মার্সিডিজ চালাতে পারলে স্বপ্ন তো একটা পূরণ হবেই। কিন্তু আমার কাছে কেন যদি মনে হয়, যদি আমি তিব্বত 570 কেন তিব্বত 570 হলো, আলমের পচা সাবান কেন আলমের পচা সাবান, বা আমার প্রাণ যে কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের উপরে গিয়ে আমি পেয়েছি বিকজ ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্রেংথ, বা এই আলমের মাইল পার, এই বিজ্ঞাপনগুলো, এই ব্র্যান্ডগুলো, এই গল্পগুলো বলি, পিপল ক্যান কানেক্ট মোর। আনফর্চুনেটলি গল্পগুলো যারা বলেন তারা আসলে এই দিকটা কখনোই ভাবেন না, তারা তাদের স্যাটিসফ্যাকশনটাই হয়তো বেশি থাকে। যে big brands may look or seem to appear me big, but actually ওইখানেও কিন্তু গল্পের সেই কানেক্টিভিটি ব্যাপারটা থাকে, যে আসলে কানেক্ট করছেন কাকে, কি দিয়ে। ছাত্রদের জন্য যেটা বলছি সেটা হচ্ছে, তোমার গল্পটাও জীবনের ঠিক ওরকমই থাকা উচিত, যে there should be a story. I mean, যে স্টোরিটা তুমি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাও মানুষকে, যে what you are, what you have come across, and what have really made you. এখানে বেসিক প্রবলেম যেটা হয়, 90% ছাত্ররা মনে করে তার জীবনে হয়তো কোনো গল্প নাই, বাট দ্যাটস রং। প্রত্যেকের জীবনে কোনো না কোনো গল্প থাকে, সেটা ফ্রাস্ট্রেশন হতে পারে, আনন্দের হতে পারে, খুশি হতে পারে, বাট প্রত্যেকের জীবন থেকে এই গল্প থেকে কিন্তু শেখার আছে। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে পর্বটা শেষ করি। আমার যে হোম হেল্প, সে যদি ময়মনসিংহ থেকে, সাতক্ষীরা থেকে, চিটাগং এর কোনো এক দুর্গম এলাকা থেকে এসে আমার বাসায় কাজ করে, যাদেরকে আমরা বাসায় কাজে নিয়োজিত করি, হাউস হেল্প যদি বলি, মেড যদি বলি, ওর কাছেও ওই 10, 12, 15
বছরের বাচ্চাটার কাছেও কিন্তু তার জীবন থেকে আমার শেখার আছে যে বাবা মাকে ছেড়ে এত দূরে কিভাবে সে কাজ করছে তার ফ্যামিলির জন্য। তার জীবনের গল্পটাও কিন্তু ইন্সপায়ারিং। সো what I'm trying to say is প্রত্যেকের জীবনে একটা গল্প থাকে, কিন্তু গল্পটাকে সুন্দর করে ক্রাফট করতে হয়। আমি আসলে ওইখান থেকে একটু বেসিক প্রফেশনাল জায়গাটা চলে আসি, যে প্রফেশনালি মার্কেটিং এর গল্পটা। আমি বলছিলাম যে আদম হাওয়ার ব্যাপারটা, আপেল খাওয়ার ব্যাপারটা, ওইখানে না হলে হয়তো পৃথিবীর গল্পটাই হতো না। এই একইভাবে যখন ইফ ইউ লুক এট, একটু আগে আমার আগের বক্তা বলছিলেন যে এসেন্সটা ঠিক রাখা দরকার, কানেক্টিভিটি ঠিক রাখা দরকার, কারণ এখন এত প্ল্যাটফর্ম, এত জায়গায় ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট প্রমোট ইউর ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট, যে আসলে কোনটা যে কে দেখবে সেটা কিন্তু খুব। আমরা যেমন বিজ্ঞাপন যখন আগে কাজ করতাম 20-25 বছর আগে, আমরা বলতাম বিজ্ঞাপন যদি ছাপি একটা নিউজ পেপারে, সেটা যদি কেউ দেখে আমার 7 জন্মের ভাগ্য, বিকজ এনশিওর করা যায় না। আর এখনকার যুগে ডিজিটাইজেশনে যেটা হচ্ছে, বিজ্ঞাপন দাতা যিনি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তাকে ওয়েট করতে হয় না, বিকজ যিনি বিজ্ঞাপনটা গ্রহণ করবেন ইট ইজ মোর অফ আ পুল মার্কেটিং, রাইট? পুশ চলে আসছে, বিকজ গুগলে আপনি সার্চ করলে আপনি আপনার পয়েন্ট অফ ভিউতে আপনার সময় মতো আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসটা পাচ্ছেন। তো থিংস হ্যাভ চেঞ্জড। লাইক আমি আগের বক্তার রেফারেন্স ধরেই বলছি যে আপনি অ্যাপলের আইপডের কথা চিন্তা করেন, যেটা দিয়ে আপনি গান শোনেন। ও যখন এই গল্পটা বলে মানুষের কাছে, প্রথম যে অ্যাপল আইপডটা আমার মনে আছে, আমি বাংলাদেশে 28,000 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম, অ্যাবাউট 12-15 ইয়ার্স আগে। ওইটার বিজ্ঞাপন বা গল্পটাই ছিল 1 গিগ, দ্যাট ইজ 1 গিগাবাইট পরিমাণ স্পেস আছে অ্যাপল আইপডটাতে। এই কথাটা, এটা ছিল প্রোডাক্টের ফিচার, এটা ছিল মেইন কি পয়েন্ট, যে একটা ছোট্ট ডিভাইস যার মাঝে 1 গিগাবাইট জায়গা আছে গান রাখার জন্য। কিন্তু অ্যাপল কিন্তু এইভাবে গল্পটা বলে। অ্যাপল গল্পটা বলেছে 1000 songs in your pocket. They never say 1 gig space to keep your songs. They say 1000 songs in your pocket. Very simple. So it could connect. And customer খুব সহজেই বুঝতে পারছে 1000 গান আমার পকেটে নিয়ে আমি ঘুরতে পারি। So it is important that you know how you are connecting the customers through a story. আসলে স্টোরি টেলিং মার্কেটিং এ, এবার একটু মার্কেটিং এর প্রফেশনালসদের দিকে যাই। স্টোরি টেলিংটা হচ্ছে কি, ইটস অ্যাবাউট ব্র্যান্ড, যে কোহেরেন্ট ব্র্যান্ড ইনিশিয়েটিভ গুলো থাকবে সেগুলোকে ইউ থ্রেড ইন সাচ এ ওয়ে, ভিজুয়াল ইউজ করে, ওয়ার্ড ইউজ করে, সো ইট বিকামস এ কম্পেলিং স্টোরি, কানেক্টস উইথ পিপল। যেটা আগেও বলা হচ্ছিল যে এত প্ল্যাটফর্ম, নিউজ পেপার, মিডিয়া, বিলবোর্ড, টিভি, এগুলো তো আর নাই। এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এতগুলো চ্যানেল, যে আই ক্যান গিভ ইউ ওয়ান এক্সাম্পল, হয়তো অনেকে জানেন বা জানেন না, আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যে কোন চ্যানেলে কিভাবে কমিউনিকেট করা হচ্ছে এবং মানুষ সফল হচ্ছে। There is a channel called Twitch, একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম, ইটস আ ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, এটার নাম হচ্ছে টুইচ। টুইচে কি হয়, you probably have heard a guy, his name is PewDiePie. PewDiePie is a vlogger, ও গেম নিয়ে ব্লগিং করে ইউটিউবে। পৃথিবীর বড় 10টা ব্র্যান্ড একসাথে যতটুকু ফলোয়ার আছে তার দ্বিগুণ ফলোয়ার আছে পিউডিপাইয়ের। পিউডিপাইয়ের পেছনে 1 বছর ধরে বড় বড় ব্র্যান্ডগুলো লাইন দিয়ে থাকে কখন তাকে ব্যবহার করবে ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে। সো দ্যাটস হোয়াট আমার কাছে মনে হয় যে কানেকশনের ব্যাপারটা বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট when you come to telling a story. আর দুইটা এরিয়াতে খুব ছোট করে বলি, যেহেতু মার্কেটিয়াররা এখানে আছেন, আসলে স্টোরির একটা বড় পার্ট, the first area that I want to say is content. আসলে কন্টেন্টটা কি হয়, এর আগে বলি স্টোরির ব্যাপারটা কি, স্টোরিতে একটা টুইস্ট থাকতেই হবে। যেমন আপনি এখন বসে আছেন, রাইট? আপনি বসে আছেন, ওখানে টিভি চলছে, and you want to grab a glass of water, এক গ্লাস পানি খাবেন। এখন গল্পটা যদি সরাসরি দেখান এরকম যে আপনি টিভি দেখছেন, হঠাৎ করে উঠে গিয়ে এক গ্লাস পানি নিলেন, এটাই আপনার গল্প। এই গল্পটা there has to be a twist, there has to be like আপনি দেখাবেন গল্পের মধ্যে, বিজ্ঞাপনের মধ্যে, যে আপনি কেন পানিটা আনতে যেতে পারছেন না। মেবি the movie that you're watching is disturbing you. Maybe the kids at the back is disturbing you. So there has to be something that is hindering you and something that is kind of helping you to overcome it. So that's what story is. এবং কন্টেন্টেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট থাকে গল্প বলার সময়। আপনি
এভারগ্রিন কন্টেন্টের কথা বলতে পারেন, ইফিমেরাল কন্টেন্টের কথা বলতে পারেন। আপনি দেখবেন অনেক ব্র্যান্ড মার্কেটিং এ, আপনি যদি রোলেক্সের কথা চিন্তা করেন, দেখবেন ওরা কিন্তু সবসময় এভারগ্রিন কন্টেন্ট নিয়ে যায়, গল্পগুলো এমন ভাবে সাজায় বিজ্ঞাপনে, যেই বিজ্ঞাপনগুলো আজকে থেকে 5 বছর পরেও ব্যবহার করা যাবে। আবার কিছু কিছু বিজ্ঞাপন থাকে, কিছু কিছু গল্প থাকে, ভিডিও আকারে হোক আর স্টিল স্ট্যাটিক হোক, সেখানে আপনি এফিমেরাল কন্টেন্ট পান, যেখানে আসলে খুব ক্ষণস্থায়ী কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে আলাপ হয়, কোনো একটা স্টাইল, কোনো একটা ফ্যাট, কোনো একটা ফ্যাশন নিয়ে আলোচনা করা হয়, গল্পটা তৈরি করা হয়, ভিজুয়ালটা তৈরি করা হয়। সো দিস আর পার্টস অফ কন্টেন্ট, দের আর মাচ মোর ডিটেল ইনটু ইট, সময়ের জন্য হয়তো যাওয়া যাবে না, বাট মার্কেটিংয়েরদের আমি মনে করি দেয়ার আর বেসিক্যালি 5 রকমের গল্প যেরকম আসলে মার্কেটিংয়েররা বলতে পারে তাদের ব্র্যান্ডটাকে পোর্ট্রে করার জন্য। একটা হতে পারে, যেমন the first thing that they should be looking at is the search journey. মার্কেটিয়ার যারা, তারা বায়ার পার্সোনা সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত আছেন, যে একটা বায়ারের পার্সোনা দেখতে কিরকম হয়, তার ব্যবহার, ডেমোগ্রাফিক্স, সাইকোগ্রাফিক্স, টেকনোগ্রাফিক্স। সো ও কিন্তু একটা জার্নির মধ্যে দিয়ে যায়, রাইট? সেই জার্নিটা হচ্ছে গিয়ে সে একটা জিনিস যখন কিনবে চিন্তা করে এবং সে অ্যাকচুয়ালি কেনে, দ্য টোটাল কাস্টমার জার্নি, রাইট? এই যে সার্চ জার্নি থেকে শুরু করে কাস্টমার জার্নি, কোন পয়েন্টটাকে আপনি হাইলাইট করে আপনার গল্প বা ভিজুয়াল বা স্টোরিটাকে তৈরি করবেন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো দ্যাটস ওয়ান এরিয়া। আরেকটা হতে পারে আপনার গল্পের মাধ্যমে ইউ ট্রাই টু ব্রেক দি ফলস বিলিফ। ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ফলস বিলিফ থাকতেই পারে, যেটা হয়তো আপনি আপনার গল্পের মাধ্যমে সে ফলস বিলিফ গুলো ইউ ট্রাই টু ইরাডিকেট। দি এপিফেনি ব্রিজ যেটাকে বলে স্টোরি টেলিং এ, এপিফেনি ব্রিজটা নিয়ে কাজ করতে পারেন, যেটা কাস্টমার পার্সপেক্টিভ, যেটা আপনাকে কিছুক্ষণ আগে উদাহরণ দিয়ে আমি বলার চেষ্টা করলাম, যে আইপড নেভার সেইড প্রথমেই যে দিস ইজ ওয়ান গিগ, একটা ডিভাইস যেটা পকেটে নিয়ে আপনি ঘুরতে পারবেন। রাদার দ্য স্টোরি ওয়াজ টোল্ড দিস ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান কিপ 1000 songs in your pocket. সো গল্পটা কিভাবে বলছেন, কাকে বলছেন, কি দিয়ে কানেক্ট করছেন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডেভিড এন্ড গলিয়াথ স্টোরি, বাইবেলের সে বড় জিনিসটা, এটাও কিন্তু স্টোরি টেলিং এ অনেক অনেক ওভার ইউজড হয়, ব্যবহার হয়, এবং সাকসেসফুলি আজকের কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ডেও ডেভিড এন্ড গলিয়াথ স্টোরিটা ব্যবহৃত হয়। ডেভিড ওয়াজ আ লিটল গাই, রাইট? হি ফট গলিয়াথ, হু ওয়াজ এ বিগ ক্যারেক্টার। সো ছোট ছোট কোম্পানি বা স্টার্ট আপ তো এখন প্রচুর হচ্ছে, যে কারণে এই উদাহরণটা আমি এখন দিচ্ছি। স্টার্ট আপরা, যেটা আমাদের ট্র্যাডিশনাল অর্থোডক্স মার্কেটিং এ বলা হয়, আমরা গেরিলা মার্কেটিং করব, যে বড় বড় কম্পিটিশনকে বাইপাস করে আমার নিজের মতো করে আমি আমার প্রপোজিশনকে মার্কেটে নিয়ে যাবো, ব্র্যান্ডে। সেটাকে স্টোরি টেলিং এ যখন আপনি ট্রান্সফর্ম করেন, দে কল ইট ডেভিড এন্ড গলিয়াথ স্টোরি। আপনি স্টোরিটাকে এমন ভাবে তৈরি করবেন ব্র্যান্ডের, যেটা বড়গুলোকে অ্যাটাক করবে না। ইউ ডু ইট ইন সাচ এ ওয়ে, বাইপাসিং দ্য কম্পিটিশন, and you can say that I can give you better. আমি একটা ক্লায়েন্টের কনসালটেন্সি করি, that is Australian company. It handles agile transformation, HR and innovation, right? ওদের ওখানে এখন ট্রেন্ডটাই এরকম, people give more preference to companies and vendors who are virtual. এর কারণটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট প্রথমেই ধরে নেয় ও ভার্চুয়াল মানে ওর ওভারহেড কস্ট কম। ওর ওভারহেড কস্ট কম মানে হচ্ছে ও আমাকে অনেক কম পয়সায় সার্ভিস দিতে পারবে, বুটিক সার্ভিস দিতে পারবে, ফাস্টার কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সটা, বেটার কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি পাবো। ইন মাই জার্নি, আমি যেটা প্রথমেই বলেছিলাম, সার্চ জার্নি ইন ডিজিটাল মার্কেটিং টার্ম, অথবা জেনারেল টার্মে যেটাকে আমরা বায়ার পার্সোনা এবং কনজিউমার জার্নি বলি, কোন এরিয়াতে কোন পার্সোনাটা কোন পার্সোনা তার কাস্টমার জার্নির কোন জায়গাটাতে হিট করবে গল্প, that is very important. So David and Goliath story is also a way that you can do storytelling for your brands. Last যেটা হয়, মানে there are thousands, I just tried to put in 4-5, and the email marketing is also very important. আমাদের পার্সপেক্টিভে, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে হয়তো অতটা এফেক্টিভ না হলেও, এটাকে আমি মনে করতে চাই এটা যথেষ্ট ইফেক্টিভ একটা ওয়ে টু টেল দিস স্টোরি, যদি আপনি রেজোনেট করাতে পারেন প্রপারলি। যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, ফর আ লং টাইম উই হ্যাভ সিন যে ইমেইলের যে বডি থাকে, যেটা অ্যাকচুয়ালি ইমেইলের কন্টেন্ট, বাংলাদেশে সেটা বডিতে পেস্ট করা হতো না, সেটা অ্যাটাচমেন্টে যেত। দেন উই লার্নড যে না, আসলে অ্যাটাচমেন্ট খুলতে চায় না লোকে, বিকজ টাইম কনজিউমিং, কি না কি পাঠাচ্ছে, দের আর জাঙ্কস এন্ড অল। পরে আমরা বডিতে আসতে দেখলাম। এখন হয়তো দেখা যাবে ইট ইজ স্ট্রেইট অ্যাওয়ে হিটিং এট দি রাইট পয়েন্ট, রাইট মোমেন্ট। আমি এই কারণে বলছি যে ডিজিটাল মার্কেটিং, যেটা নিয়ে ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমার কিছু পড়াশোনা হয়েছে রিসেন্টলি, ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি এবং মার্কেটিংটাও কিন্তু আস্তে আস্তে অবসলিট হয়ে যাচ্ছে। পিপল আর মুভিং ইনটু নিউরো মার্কেটিং, যেটা প্রফেসর সাহেব একটু আগে বলছিলেন, খানিকটা রেজোনেট করছি আমি। নিউরো মার্কেটিং ইজ লাইক, ওরা মানে স্পার্ক প্রবাবলি দ্য কোম্পানি নেম ইন ইউএস, ওরা দেখছে স্টাডি করে একটা মানুষ বা একটা কাস্টমার, তার লেফট ব্রেন এবং রাইট ব্রেন
দিনের বা রাতের কোন সময়ে কোন জাতীয় ইনফরমেশন নিতে পছন্দ করে বেশি, তার উপর বেস করে ও বেসিক্যালি তার মার্কেটিং বা তার স্টোরি বা তার গল্পটা সাজায়। সো শুধুমাত্র কোন গল্পটা নেবে তা না, গল্পটা কিভাবে কখন সে একসেপ্ট করবে সেটা নিয়েও কিন্তু তৈরি করা হয়। যেমন এই গল্পের ব্যাপারটা তো খুব সহজ। আপনি আরো সহজ একটা উদাহরণ দিই ছাত্রদের জন্য। এবার আপনি দেখবেন বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্বপ্ন আছে বাংলাদেশে বা আগোড়া ছিল, এরকম যারা আছে এদের দেখবেন আপনি দুধ, ডিম বা বেসিক যে খাদ্যপণ্য এগুলো রাখা হয় একদম কর্নারে। আপনাকে খুঁজে 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 কর্নারে যেতে হয়, এটা ইচ্ছা করে করা হয়। এই গল্পটাও তৈরি হয় কিন্তু কাস্টমারের কাছ থেকে, বিকজ দুধ আর ডিম আর কলা আপনাকে কিনতেই হবে, বিকজ দিস আর বেসিক থিংস। তো আপনি যতই কর্নারে রাখি আপনি সেই কর্নারে যেতে বাধ্য। সো আপনি আপনাকে একটা লম্বা পথ আমি হাঁটাবো ওইখানে যাওয়া পর্যন্ত, এর পথে আমি অনেক কিছু রেখে দিব যাতে আপনি ওটা পিক করে আসার সময় কিন্তু ইম্পালস বাইং থাকে, আপনি এটা তুলবেন ওইটা তুলবেন এটা তুলবেন। সো দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। আর একটু উন্নত দেশে কিন্তু ইনফরমেশন গুলো আরো স্ট্রাকচার, যেমন নর্থ আমেরিকা বলি, ইউকে বলি বা ইউরোপের মার্কেট গুলোতে আপনি গেলে ইনফরমেশন যেগুলো পাবেন যে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে, মানে স্টোরি কিভাবে তৈরি হয় সেটা বলছি, একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে আপনি কোন আইলের সামনে কতক্ষণ কোন র্যাকে তাকিয়েছিলেন সেই ইনফরমেশন পর্যন্ত আছে। সো ডেটাও কিন্তু অনেক বড় একটা রোল প্লে করে স্টোরিটা তৈরি করার জন্য। এইটা হলো সাইন্টিফিক স্টোরি টেলিং, ইফ ইউ মে ওয়ান্ট টু coin me. So these 4-5 types, like search journey বা buyer persona based, customer journey উপর বেস করে, অথবা breaking the false belief, অথবা epiphany নিয়ে কাজ করা, or David Goliath story, এরকম there are thousands ways of you can craft the stories for your particular brand. এবং পার্সোনাল লাইফেও যেটা প্রথমে আপনি শুরু করেছিলেন গল্প, এটাকে ঘিরেই কিন্তু তৈরি করা যায় যে what you really want to stand for. That is very important to convey rather than what you are. আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি একজন ছাত্র অথবা একটা ইয়াং প্রফেশনাল, সেই স্টোরি সেই লাইনের স্টোরিটা তৈরি না করে আপনি কি হতে চান, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। যেটাকে ইংরেজিতে একটা ছোট্ট কোট আছে, ড্রেস ফর দ্য পজিশন ইউ ডিজায়ার নট দ্য ওয়ান ইউ হ্যাভ। আই মিন কি হতে চান, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান হোয়াট ইউ আর টুডে। সো ওইভাবে যদি নিজের গল্পটা তৈরি করা যায় যে আমি কি হতে চাই, সে ফর এক্সাম্পল আমাকে যদি বলা হয় আমি কি হতে চাইতাম, আমি কিন্তু ওয়ালিউর রহমান ভুইয়া হতে চাইতাম বাংলাদেশের। উনি বাংলাদেশের প্রথম বিওসি, যেখানে আমি ইন্টার্নশিপ করেছি ইয়ার্স এগো, উনি প্রথম বাংলাদেশি সিইও যিনি বিদেশিদেরকে বিতাড়িত করে বিদেশি একটা কোম্পানির প্রথম বাংলাদেশি সিইও হয়েছিলেন। সো আই ওয়ান্টেড টু বি ওয়ালিউর রহমান চৌধুরী। I didn't want to be any other CEOs that I get to see here. So aspirationটা নিজেকে তৈরি করাটা সেরকম যদি থাকে, আমার মনে হয় নিজের গল্পটা ওইভাবে তৈরি করা যায়। আর ট্রান্সফরমেশন ইজ এ বিগ থিং। আপনি এখন কি আছেন, that's not important. What you can be, that is more important. তো ব্যক্তিগতভাবে স্টুডেন্টদের, ইয়াং প্রফেশনালদের আমি ওটাই বলতে চাই, যেটা কামরুল ভাই কিছুক্ষণ আগে শুরু করলেন, আমাকে দেখা বাদ দেন, আপনি কামরুল ভাইকে দেখেন, see how he has evolved as a person. মানে তার যে জার্নি, I know him since my citizen times, like 15-20 years. I have seen him working his butt off, selling phones until becoming a guy to whom 1,000 people look up to. So that is where this story comes into picture, যে উনি ওনার গল্পটা কিভাবে তৈরি করেছেন। তো এখানে যারা শুনছেন, I know there are a lot of fans and followers of কামরুল ভাই, তাদেরকে আমি বলবো আপনারা তাকে দেখেও গল্পটা তৈরি করতে পারেন। আরেকটা কথা মনে রাখবেন জীবনে, আমি যেটা ব্যক্তিগত কর্পোরেট লাইফ থেকে শিখেছি সেটা হচ্ছে আপনি একটা পর্যায় পর্যন্ত জীবনের স্কিল এটা ওইটা দিয়ে যেতে পারবেন, বাট রিমেম্বার গডফাদার যদি না থাকে, আমি ভালো সেন্সে বলছি, যেটাকে মেন্টর বলে, সেটা যদি না থাকে আপনি ফাইন লাইনের উপরে জীবনে যেতে পারবেন না। আপনি মার্কেটিং ম্যানেজার, সিএমও, এবিসিডি, ইএফডিএইচ অনেক কিছু হতে পারবেন, বাট ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু বিকাম, to cross the line and go to that sphere, you need somebody to pull you. That's a brutal truth. কিছু এটা অন্যভাবে দেখলেও কিছু করার নাই, but that's a reality. এই জায়গাটায় মেন্টরের প্রয়োজনীয়তা আছে, এই জায়গায় there has to be somebody who will pull you, right? So সেটা যদি প্রথম থেকে ঠিক করা যায় সুবিধা হয়, এবং আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা আমাদের কামরুল ভাই আমাদের সাথেই আছেন, সুতরাং তাকে দেখেই প্রথম থেকে ইনফ্যাক্ট তার মেন্টরশিপ বা তার যে ইনিশিয়েটিভ গুলো আছে সেগুলো থেকে উই ক্যান শেপ আওয়ারসেলস আপ। এবং যে রিসোর্সরা আছেন, যে তারেক ভাই আসছেন, আমাদের প্রফেসর দুজন আছেন সাথে, দে ক্যান এনলাইটন আস। মানে আমার সময় তো এই জিনিসগুলো ছিল না। আমি যদি স্টুডেন্ট হিসেবে এরকম কোচ কামরুল হাসানের লাইভ দেখতে পারতাম, আমার হয়তো জীবনের উন্নতিটা একটু বেশি হতো। অত বেশি হয়নি, বাট আরো অনেক বেশি হতে পারতো, কিন্তু সে সুযোগটা আমার সময় কোনো কামরুল সাহেব ছিলেন না। আমি দুঃখিত সেই জন্য, I feel sorry for myself, but at the same time I want to say that যারাই দেখছে they are very lucky.
that they have got somebody like Coach Kamrul Hasan or a platform like CKH Network অথবা অন্য আরো যারা আছেন. So that's how the whole story needs to be built. বলতে হবে, বুঝতে হবে, স্টোরিটা বানাতে হয়, স্টোরি তৈরি হয়ে আসে না. Somebody says that আমার স্টোরিটা তৈরি হয়, আমি গরিব দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি গরিব ঘরের ছেলে. That's not the story. It has to be built. এটা ক্রাফট করতে হয় এবং যথেষ্ট কেয়ারফুল ভাবে ক্রাফট করতে হয় এবং অনেক কিছু লোকাতে হয়, অনেক কিছু বলতে হয়, অনেক কিছু কসমেটিক জিনিস দেখাতে হয়. এবং এটাকে আপনি যে কোনো ভাবে ভাবতে পারেন, যে কোনো ভাবে বলতে পারেন, but I'm trying to speak my mind. I mean, that's how brands are created. Personal brand গুলো ঠিক এভাবেই ক্রিয়েট করা হয়. The way you talk, the way you look, the way you deliver, the way you dress. That's very important. একবার এক ভদ্রলোক আমাকে বলছিলেন, হ্যাঁ দামি কাপড় চোপড় পরতে হবে, নাহলে that's not right. আপনাকে তো র্যালফ লরেন পড়তে বলা হয়নি, আপনাকে ফর এক্সাম্পল আরো দামি কোনো কিছু পড়তে বলা হয়নি, আপনি ক্যাটসাই শার্টই পরেন না, কিন্তু একটু পরিষ্কার করে ধুয়ে পরবেন. আপনাকে বলা হয়নি যে আপনি আরমানির জুতাটাই পরতে হবে, আপনি নর্মাল বাটার জুতাটাই পরেন, কিন্তু মনে রাখবেন কালো বেল্টের সাথে কালো জুতাটা পরবেন, হলুদ বেল্টের সাথে নীল জুতা যেন না পরেন, রাইট? আর কালো জুতার সাথে সাদা মোজাটা পরলে কিন্তু মাইকেল জ্যাকসন হয়ে যাবে. এটা বেসিক জিনিস. এই জিনিসগুলো খালি একটু আপনাকে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়্যার সক ফ্রম মেসিস, রাইট? আপনি নর্মাল মোজাই পরেন না এলিফ্যান্ট রোডে বাটার সামনে রাস্তা যেগুলো বিক্রি করে, বাট মেক শিওর দ্যাট দ্যাট ইজ নট হোয়াইট উইথ আ ব্ল্যাক শু. সো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো জানা থাকে না. এইসব প্ল্যাটফর্ম, এইসব আমি একটু ঘাটলে সবাই জানতে পারবে. যদি একটু জানে, নিজের গল্পটা মনে হয় আরো সুন্দরভাবে তৈরি করা সম্ভব. বাট একটা কথা বলেই আমি শেষ করছি, গল্প তৈরি করতে হয়, এটা তৈরি হয়ে আসে না. ইট ইজ টু বি মেড. আর কোনো উদাহরণ না দিলেও আমার সামনে যে কোচ কামরুল হাসান আছেন, তার জীবনীটা পড়েন, তার কথা শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন গল্প কিভাবে তৈরি করতে হয়. I think it's very little time that other people need to talk to. So thank you so much for giving me the floor, and I'm so privileged to be present here and to thank you. Amazing, Taslim bhai, thank you so much. It makes a lot of sense. আমরা পরবর্তী 40 মিনিট দুটা ভাগে ভাগ করব. আমরা একটা পার্টে শুনবো ব্র্যান্ডের গল্প, যে মডার্ন ডে মার্কেটিং, সেটা আমরা শুনবো তারেক উদ্দিনের কাছ থেকে, তারেক ভাইয়ের কাছ থেকে. উনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের একদম সেই আদি খোলস থেকে বের করে এনেছে একদম মডার্ন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, যেটা আমরা হ্যাপি ব্যাংকিং অ্যান্ড সো মেনি থিংস, আমরা সেটা শুনবো. এখন উনি আছেন দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক, এটাকে উনি চেঞ্জ করছেন. প্রথম পার্টে আমরা শুনবো একটা ব্র্যান্ড ট্রানজিশনের গল্প শুনবো. সেকেন্ড পার্টে আমরা যাব লাস্ট 20 মিনিটস ইন্ডিভিজুয়াল স্টোরি টেলিং. একজন মানুষ কিভাবে অন্য মানুষের সাথে কানেক্ট করবে, কমিউনিকেট করবে, তাকে কিভাবে উপস্থাপন করবে, অন্য মানুষের সাথে কিভাবে তার একটা সংযোগ স্থাপন করবে. কারণ আমরা জানি ডক্টর আদনান মান্নান ইজ এ প্রোফাউন্ড স্পিকার. আসলে স্পিকাররা কি করে, তারা কিন্তু গল্পই বলে, তাই না? তারা কিন্তু আসলে কানেক্ট করে অন্য মানুষের সাথে, একটা স্টোরি দিয়ে একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করে. আমরা সেই পার্টটা, হিউম্যান টু হিউম্যান কানেকশন, কমিউনিকেশন, সেটা আমরা শুনবো ডক্টর আদনান মান্নান স্যারের কাছ থেকে. সো চলে যাচ্ছি ব্র্যান্ড স্টোরি মেকিং ফর মডার্ন ডে. এমডি তারেক উদ্দিন, Senior Vice President, Head of Brand and Marketing and Communications, the Premier Bank, the brand guy, MD Tareq Uddin. Can you hear me? Looks like there is internet issues. It's buffering, most probably the. Thank you. তারেক ভাই, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না. Thank you so very much. আমার মনে এখন শুনতে পাচ্ছি, জি জি. সম্ভবত এখন আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি দরকার ইন্টারনেট, মোর দ্যান এনিথিং. আসলে দিনে একবেলা কম খাইলেও হবে, কিন্তু মনে হয় একবেলা ইন্টারনেট না থাকলে মুশকিল হয়ে যাচ্ছে. তারেক ভাই জয়েন করছে. সো আমরা ডক্টর আদনান মান্নান ওনাকে সেভ করছি একদম পেছনে, সো দ্যাট সবাই যেন ওনার কথাগুলো একটু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে পারে.
বিকজ লাস্টে একজনকে রাখতে হয় টু হুক দ্য অডিয়েন্স। হোপ ইস ওকে, রাইট? তারেক ভাই বলেন না আপনার ব্র্যান্ড বিল্ডিং এর গল্পটা কিভাবে আপনি শুরু করেছেন, কিভাবে মডার্ন ডে মার্কেটিং আপনি সেখানে আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এখন ভাইয়া? আমি এক্সট্রিমলি সরি ফর দিস ট্রাবল। নো ইস্যুস, ক্যারি ফরওয়ার্ড। থ্যাংক ইউ। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। মঈন ভাই এবং তাসলিম ভাই, they was telling so wonderfully. আমি আমার জন্য it's a big learning. Thank you মঈন ভাই and তাসলিম ভাই। স্টুডেন্টদের জন্য তো অবশ্যই অনেক বড় লার্নিং about storytelling. সো যেহেতু স্টোরিটেলিং নিয়ে ভাইয়ারা ইন ডিটেইল কথা বলেছেন, সো আমার কাছে মনে হয় আমার ওই লাইনে কথা না বলে রেদার আমাদের যে আজকের টপিক যে the language of modern marketing, I should talk about modern marketing, যে আমাদের স্টুডেন্টরা একটু জানুক যে মডার্ন মার্কেটিং এর চেঞ্জটা। এজ তাসলিম ভাই সেইড, আমি খুব সহজভাবে জিনিসটা বলার চেষ্টা করব, বইয়ের ভাষায় না যেয়ে। লেট মি গিভ সাম এক্সাম্পলস। লাইক আমরা যখন এখন একটা মোবাইল ফোন কিনতে যাই, ইয়াং জেনারেশন, আমরা কিন্তু প্রথমেই কোনো একটা মোবাইল শপে যেয়ে ওখান থেকে চুজ করি না। Nowadays I have seen my cousins, my niece, তারা যেটা করে, first they do it, Google it on their budget, তারা কি মোবাইল পাচ্ছে, what is their requirements. They want camera, so they will focus on camera. No, they don't want camera, they want on RAM so that they can play games and everything. তারা তখন ওই ক্যাটাগরিটা চুজ করে। সেগমেন্টেশনের কথা বলছি আমরা। সো আমরা আমাদের জেনারেশন, এখনকার জেনারেশন, they don't straight follow the ads that publishing in the newspaper, in the touch points, in TV. They don't go. তারা নিজেরা স্টাডি করে দেন তারা মোবাইলটা কিনছে। ঈদুল আজহা, এখন ঈদুল ফিতর, আমাদের এই সময়টাতে সবাই এখন ফ্রিজ কিনবে। আমরা সবাই ডিপ ফ্রিজ কিনছি বা একটা ইলেকট্রনিক্সের বড় সেল যায়। আগের সময় যেটা হতো, পিপল ইউজ টু অনলি লুক ফর নিউজ পেপারস এন্ড এভরিথিং, যে আমরা নিউজ পেপারে কি পাচ্ছি, কোন ফ্রিজে কি কোয়ালিটি। এখন নো ওয়ান ওয়েট ফর এনিথিং, all they have is a smartphone, that's a smart device they have. তারা ওখানেই সার্চ করছে, ওখানেই দেখছে, ওখান থেকেই কিন্তু তাদের ডিসিশনটা, বাইং ডিসিশনটা তারা নিয়ে নিচ্ছে। সো আমাদের সময় আমরাও যখন নিচ্ছিলাম, আমরা যখন ফার্স্ট মোবাইল ইউজ করি তখন এই সুযোগটা ছিল না, বা আমাদের আগের জেনারেশনের কাছে এটা ছিল না। সো এই জিনিসটাই হচ্ছে যেটা তাসলিম ভাই বলছিল, ট্রান্সফরমেশন। এই ট্রান্সফরমেশনটা from buying things to everywhere, আমি আপনাদেরকে আজকে এই মডার্ন মার্কেটিং এর গল্পটাই বলবো। আমাদের এই মডার্ন মার্কেটিংটা আগে যেটা ছিল, শুধুমাত্র আমরা ফোকাস থাকতাম কোনো কোম্পানি, কোনো সেলস পারসন, কোনো ইনস্টিটিউশন, ওরা যেটা সেল করছে ওটাকেই আমরা দেখতাম। রাইট এট দিস মোমেন্ট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ চেঞ্জড। এখন আর কেউ এর জন্য বসে থাকে না, আমরা নিজেরাই অ্যানালাইসিস করি, আমরা ডেটা কালেক্ট করি, আমরা নিজেরাই জিনিসটাকে কিনি। সো মডার্ন মার্কেটিং ইজ অ্যাবাউট ফাইন্ডিং ইউ ট্রুথ অ্যান্ড শেয়ারিং ভ্যালুজ উইথ ক্লায়েন্টস। ইটস আ হোলিস্টিক adaptive methodology that connects brands with real customers and divides and drives business results by blending চারটা জিনিস। কারণ স্ট্র্যাটেজিটা ব্ল্যান্ড করে, ক্রিয়েটিভ ব্র্যান্ড করে, টেকনোলজি, আমরা যে এখন স্মার্টফোন অ্যান্ড আদার টেকনোলজিস, ডেটা কালেকশন এটা করি, অ্যান্ড অ্যানালাইসিস। এই চারটার রেজাল্ট মিলে ইটস মডার্ন মার্কেটিং। এটা আমাকে কি করে? মডার্ন মার্কেটিং আমাকে হেল্প করে to customize and personalize our engagement as a human. It's not only technology, my dear friend. It's a harnessing technology with human touch. আমরা যখন কোনো কিছু কিনতে যাই বিজনেসে, there is B2B and B2C, you know, human touch is must. আমি ব্যাংকের গল্প করি আপনাদের কাছে। আমরা ব্যাংকিং এ একটা নর্মাল ব্যাংকিং আছে, একটা প্রায়োরিটি ব্যাংকিং আছে। সো প্রায়োরিটি ব্যাংকিংটাকে আমরা বলি, ইফ you must have studied, যারা মার্কেটিং এ আছেন, আমরা যেহেতু আজকে মার্কেটিং সেশন করছি, যে মাসলোস হায়ারার্কি থিওরিজ এর একটা স্টেজ আছে যেটা হলো সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন লেভেল। ওই লেভেলটা আমরা কাদের বলি? যাদের সমস্ত চাওয়া পাওয়া শেষ হয়ে দে আর ইন দ্য টপেস্ট স্টেজ অফ দ্য ক্যারিয়ার। সো আমরা
ব্যাংকে যখন সিনিয়ররা যায়, যাদের ফর এক্সাম্পল 50 লাখ প্লাস যাদের সবসময় অ্যাকাউন্টে তারা মেনটেন করে, তাদেরকে আমরা বলি প্রায়োরিটি ক্লায়েন্ট। তাদের জন্য আমরা ডেডিকেটেড একজন রিলেশনশিপ ম্যানেজার ক্রিয়েট করে দিচ্ছি। অনলি রিজন, ওনাকে কোনো কিছুই if he wants to come to the bank, he doesn't have to stay in the line, he doesn't have to stay in the queue. উনি শুধু বসে থাকবেন বা উনি বলবেন যে আমার I need these supports, অথবা উনি বাসা থেকে ফোন করে বলবেন আমার চেক বই লাগবে বা আমার এই ট্রানজ্যাকশনটা লাগবে, ওনার রিলেশনশিপ ম্যানেজার ওনার সবকিছু করে দিবে। সো এটা হলো কাস্টমাইজ টেইলর মেড ব্যাংকিং। এখনকার টেকনোলজিটা, এখন যেটা আসছে মডার্ন মার্কেটিং হচ্ছে অনেকটা এই কাস্টমাইজ মার্কেটিং। কোভিড পিরিয়ড, আমি লাইভ এক্সাম্পল দিই। আমার ওয়াইফ যখন বাসায় বসে, শি হ্যাজ আ হোমমেড বিজনেস। আগে যেটা হতো, মানুষজন আমরা যাচ্ছিলাম রেস্টুরেন্টে অর্ডার দিচ্ছি, এখন কিন্তু সবাই মোবাইল থেকে, ওর ডিভাইস থেকে, ওর ল্যাপটপ থেকে হোম ফুডের অর্ডার দিয়ে তার ফুডটা সে চুজ করে আবার কাস্টমাইজ করে যে আমার এটা লাগবে এটা লাগবে, সে করে অর্ডার দিয়ে দিচ্ছে। সো এটাই হলো মডার্ন মার্কেটিং। মডার্ন মার্কেটিংয়ে আপনাকে ক্লায়েন্টের কাছে, ক্লায়েন্ট আপনাকে কোম্পানির জন্য কখনো ওয়েট করতে হবে না। মডার্ন মার্কেটিং ইজ এজাইল, এটা খুবই ফার্স্ট, এটা সব কিছুর সাথে আপনাকে টেক করে নিবে। সেলস, মার্কেটিং, কমিউনিকেশন, এই সব কিছু মিলিয়ে আপনাকে কিন্তু একটা স্পিডের মধ্যে নিয়ে আসবে। এখন মানুষ আগে যেটা ইউজ করতো, যে আমার ফোন করতে হতো কল সেন্টারে, কল সেন্টার ডেজ ইভেন গন। এখন দেয়ার আর চ্যাটবটস, দেয়ার আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যেটাকে আমরা বলি এআই। ওয়েন ইউ আর হিটিং এনি ফেসবুক ওয়েবসাইটে আমরা খুব কমই যাই। ওয়েন উই আর গেটিং এনি ডেটা ফর আ ব্যাংক, ফর এক্সাম্পল প্রিমিয়ার ব্যাংকের কোন ব্রাঞ্চটা আজকে খোলা আছে, ওয়েবসাইটে আমরা আগে যেতাম, ওয়েবসাইট ইজ দেয়ার, বাট পিপল ইন্টারেক্টিভ সেশনের জন্য এখন দ্রুত চলে যায় ফেসবুক পেজে। এভরিওয়ান হ্যাজ দেয়ার ফেসবুক লিঙ্ক। ফেসবুকে যাওয়ার সাথে সাথে আমার চ্যাটবট চলে আসছে, ওখানে হি ইজ আস্কিং অ্যান্ড আই এম রিপ্লাইং উইদিন আ সেকেন্ড, হি ইজ গেটিং ইনফরমেশন। হি ডাজন্ট হ্যাভ টু ওয়েট, হি ডাজন্ট হ্যাভ টু কল 16411 কল দিয়ে ওয়েট করছে, দেন স্যার আপনাদের ব্রাঞ্চ কখন খোলা থাকবে, নো নিড। মানুষ আগে ব্রাঞ্চে যেত, ব্রাঞ্চে গিয়ে টাকা ট্রান্সফার করতো, দ্যাট এজ ইভেন গন। আমরা প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের সাথে either in Premier Bank or in other banks, in UCV or EBL or any other banks, আমরা সবাইকে মোবাইল অ্যাপস দিয়ে দিচ্ছি। প্রিমিয়ার ব্যাংকের পি মানি, ওনারা ঘরে বসে অ্যাকাউন্টের সাথে ফ্রি একটা পি মানি অ্যাকাউন্ট ওপেন করছে, আই মিন মোবাইল অ্যাপসটা ডাউনলোড করছে, ওখানে সে কানেক্ট হচ্ছে, ওখান থেকে তার যত ইউটিলিটি বিল হি ইজ পেইং, তার অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট হি ইজ ওয়াচিং, সে কোনো মোবাইলে টাকা ট্রান্সফার করবে, ঘরে বসে করছে। দিস ইজ মডার্ন মার্কেটিং। তাকে আমরা ওয়ান গোতে বসে তাকে যে সাপোর্টটা দিচ্ছি, ওয়ান স্টপ সলিউশন, এটা ছাড়া ইউ ক্যানট সার্ভাইভ ইন দ্য মার্কেট। ফোর্বসের রিসেন্ট রিপোর্ট হচ্ছে ফোর্বসের, যে কোম্পানিগুলো বিগ ডাটা, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এই কনভার্সন, এই ট্রান্সফরমেশনে না যায়, they are dooming their business. They have no future in the market. The transformation, again, আমি যদি আসি, as well said by Taslim bhai, I studied together with Kamrul bhai at NSU. He was doing wonderful job. Kamrul bhai, I saw last time in break, উনি সবকিছু ছেড়ে for next generation development, আজকে উনি এই বড় প্ল্যাটফর্মটা ক্রিয়েট করে একটা বড় গ্রুপকে তৈরি করছে, ইয়াং জেনারেশনকে তৈরি করছে। আই ফিল সেম লাইক তাসলিম ভাই, আমাদের সময় কিন্তু এরকম ছিল না। উই স্ট্রাগল করতে করতে আমরা একটা লেভেলে এসেছি। সো আ বিগ থ্যাঙ্কস টু কামরুল ভাই ফর ক্রিয়েটিং দিস প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড আমাদেরকেও বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য, অ্যান্ড অলসো লার্নিং। আমি যখন দেখছিলাম চ্যাটে, ফ্রম চিটাগং, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, এভরিওয়্যার, প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আজকে স্টুডেন্টরা এখানে এসে শুনছে। So that's a wonderful platform. Thank you once again, Kamrul bhai. এখন আপনাদেরকে আমি কয়েকটা ফিউচার মার্কেটিং এর পয়েন্টের কথা বলি। ইন্টারনেট আসার পরে যেটা হচ্ছে, কাস্টমাররা পাওয়ারফুল হয়ে গেছে। দ্য ইন্টারনেট হ্যাজ বেসিক্যালি মেড দ্য ইগনোরেন্ট অ্যান্ড পেসিভ কাস্টমার্স। একসময় ক্লায়েন্ট ছিল পেসিভ, দে অনলি লিসেন। নাও ইট ইজ দ্য টাইম হ্যাজ চেঞ্জ।
কাস্টমার লিসেন, ওকে, ইউ আর টেলিং সামথিং ফাইন, পাশাপাশি কাস্টমার সাথে সাথে এটাকে একটু অ্যানালাইসিস করছে, সে অন্য জায়গায় দেখছে, ইজিলি সে ক্যান কম্পেয়ার, একটা স্মার্টফোন হোক বা একটা ফ্রিজ হোক, একটা ফ্রিজের সাথে একটা ফ্রিজ সে কম্পেয়ার করছে যে কোনটা ভালো হবে, কোনটার পাওয়ার বেশি, ব্যাটারি পাওয়ার কোনটা বেশি, কোনটার র্যাম বেশি, কোনটার স্টোরেজ বেশি, সে সাথে সাথে চেক করতে পারছে। সো ইটস আ ওপেন বুক, ইটস আ ওপেন মার্কেট। আপনাকে ক্লিয়ার ডেটা কাস্টমারকে দিতে হবে। আপনি যদি এখানে কিছু মার্কেটিং গিমিক্স বা কোনো কিছু গোপন করেও করার চেষ্টা করেন, ইউ আর নো ওয়্যার। ইউ হ্যাভ টু বি ট্রান্সপারেন্ট টু ইউর ক্লায়েন্ট। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য কি ডেটা মডার্ন মার্কেটিং এর। মডার্ন মার্কেটিং এর আবার বলছি, ইজ অ্যাবাউট ফাইন্ডিং ইউর ট্রুথ অ্যান্ড শেয়ারিং ভ্যালুজ টু ইউর ক্লায়েন্টস। আপনি কি করছেন? রিভিউজ, if it is food or if it is mobile or if it is banking, if you did something wrong, if you don't serve your client properly, the very next day in your Facebook, in Google, everywhere you will see your bad review, and client is writing about your problems, client is writing about everything. Smartphone, আমি আপনাদেরকে স্মল প্রশ্ন করি, মডার্ন মার্কেটিং এর সবচেয়ে স্ট্রং টুল ইজ স্মার্টফোন। এভারেজ একটা আমেরিকাতে একটা রিসার্চ হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে যে যেটা একটা সময় মানুষ অনলি 50 মিনিটস মোবাইলে স্পেন্ড করতো, সেটা এখন পার ডেতে ফর দ্য ইয়াং জেনারেশন ক্রসেস 300 মিনিটস। তো আমরা কিন্তু দিনের একটা বড় অংশ মোবাইলে কাটাচ্ছি এবং কন্টিনিউয়াসলি আপডেট হচ্ছি। তো এই ক্ষেত্রে দ্য রিভিউজ, ইউর ব্যাড রিভিউজ, আপনি যদি প্রপারলি সার্ভিস না দেন, অটোমেটিক্যালি ইট উইল রিফ্লেক্ট, অ্যান্ড এটার জন্য কোনো সময়ই লাগবে না। সো দ্যাট উইল হ্যাম্পার ইউর বিজনেস বিগ টাইম। সো আরেকটা জিনিস যেটা হলো সেলস, আমরা কিন্তু অনেকেই সেলস জেনারেট করছি। একই প্রোডাক্ট অনেক কোম্পানির আছে, অনেকগুলো ব্যাংক আছে, সেম প্রোডাক্ট, বাট আমরা যখন অ্যানালাইসিস করি, আরেকটা রিপোর্ট বলছে যে 70% অফ বায়ার্স জার্নি ইজ ফিনিশড ইভেন বিফোর দ্য বায়ার্স গেট ইনটু সেলস। দ্য অনলি রিজন, আমরা যখন অ্যানালাইসিস করি ওখান থেকে কিন্তু কারো যদি লুফলস থাকে, কারো যদি গ্যাপ থাকে, অটোমেটিক্যালি এটা ওখান থেকে বের হয়ে যায়। সো ইটস অ্যাবাউট জাস্ট এ ক্লিক, কাস্টমার সুইপ করছে, ওখান থেকে ডেটা পাচ্ছে, এন্ড ওখান থেকে সে ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছে, দিস ইজ রাইট অ্যান্ড দিস ইজ রং, দিস ইজ গুড ফর মি অ্যান্ড দিস ইজ ব্যাড ফর মি, অ্যান্ড দে আর গিভিং রং ইনফরমেশন টু মি। সো মাই ফ্রেন্ড, মডার্ন মার্কেটিং এ কাস্টমার ইজ দ্য কিং আগে থেকে ছিল, বাট এখন হু ইজ রানিং দ্য শো? নট দ্য কোম্পানি, not me, not the head of marketing, CMO. The business is running the client. So we have to make sure that the client priority টাকে এখানে নিয়ে আসা। এর বাইরে যদি আপনাদেরকে এক্সাম্পল বলি, nowadays মডার্ন মার্কেটিং এর যে যুগটা আসছে, স্পেশালি আফটার কোভিড, প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট আগে ব্যাংকে যাওয়াটা প্রেফার করতো ফর টাকা উইথড্র এন্ড এভরিথিং, বাট কোভিড সিচুয়েশনের পরে যেটা হচ্ছে, আমরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি জেনারেট করছি এই মুহূর্তে ডেবিট কার্ড, সবচেয়ে বেশি জেনারেট করছি আমাদের ই প্রোডাক্টসগুলা, ব্যাংকগুলো চলে এসছে রিসেন্টলি উইথ অনলাইন প্রোডাক্টস। আপনি ঘরে বসে আপনার ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন, আপনি ঘরে বসে কোন একটা স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে যাচ্ছেন পারবেন, আপনি ঘরে বসে অন্যান্য ব্যাংকিং সার্ভিস তো পারবেনই। সো টাইম ইজ চেঞ্জিং, এবং আফটার কোভিড দিস উইল বি দ্য ট্রেন্ড যে বেশিরভাগ ব্যাংকিং আপনার ব্রাঞ্চে না গিয়ে ভার্চুয়াল ব্যাংকিং এর যুগেই আমরা চলে যাব। সো এই চেঞ্জেস গুলো আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করতে হবে। দ্য ব্যাংকস বা দ্য কোম্পানি, দ্য এফএমসিজি যারা এটা অ্যাডপ্ট করবে অনলাইন বিজনেসে, দে আর গ্রোয়িং। যারা করবে না তারা পিছিয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল, এই মুহূর্তে দেয়ার ইজ নো গরুর হাট এনিওয়্যার ঢাকা শহরে। মানুষ কি গরু না কিনে থাকছে? আমরা থাকছি না, আমরা অনলাইনে চুজ করছি। দেয়ার ইজ বেঙ্গল মিট, দেয়ার ইজ সাদেক এগ্রো। সো দিস ইজ দ্য ট্রান্সফরমেশন ইজ হ্যাপেনিং। আমরা কিন্তু necessity is there, we are doing it. যে কোম্পানিগুলো ট্রান্সফরমেশনে যাচ্ছে, দে আর সার্ভাইভিং। যারা ট্রান্সফরমেশন করতে পারছে না, স্টার্টিং ফ্রম আ ম্যাঙ্গো, স্মল ম্যাঙ্গো ই-কমার্স আউটলেট টু আ বিগ FMCG, everyone is shifting with the change, the situation that happened. So আমাদেরকে always we have to be agile, and we have to think that we have to proact immediately when situation change. That is modern marketing. And as I told you, smartphone is the biggest instrument. There is laptop, there is devices,
There are tabs and everything, but a smartphone is the biggest device of this modern marketing. Top 3 digital related areas I want to share. এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বা ওয়ার্ল্ডে বিজনেসের জন্য যে 3টা ডিজিটাল রিলেটেড এরিয়া আর দ্য টপ প্রায়োরিটিস ফর মডার্ন মার্কেটিং, those are number 1, social media engagement. For our country, it's Facebook. For other countries, it's Twitter, it's LinkedIn or other social media. But social media has a big impact in modern marketing. Number 2 is content marketing. Previously, as was giving example of storytelling, I'm sharing one small example. প্রথম যখন কোকা-কোলার অ্যাড মার্কেটে এসেছিল back in 80s বা এরও আগে, তখন the ad used to be a lot of contents over there and a small picture of the Coke, because the company have to make people understand what is Coke, what are the ingredients and the details of that. আর আপনি যখন 2020 সালের কোকের অ্যাড দেখবেন, you will see no copy in the story. There is only logo. Logo is the representation of the brand, because people know. অ্যাপেলের লোগো দেখলে আপনি চিনবেন, HSBC লোগো দেখলে আপনি চিনবেন। এখন আপনাকে you don't have to explain what is HSBC, what is Apple. That is the transformation of the brands. 2018 সালের দিকে যখন ফার্স্ট RDC, যেটাকে আমরা বলি রেডিও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট শুরু হয়, the first it happens in America. একটা কোম্পানি 10 মিনিটের একটা এয়ার টাইম কিনে নিয়েছিল, 10 মিনিট তাকে এক্সপ্লেইন করতে হয়েছে what is the product. And nowadays you are hearing in Bangladesh 88.4 FM, 88 FM, একটা এডের লেন্থ কিন্তু only 30 seconds. এই 30 seconds এ you can highest আপনি বলতে পারবেন 80 words. এই 80 words এর মধ্যে কিন্তু আমার মার্কেটিং হচ্ছে। So transformation হয়ে গেছে. You don't have to tell details to your client. You have to just pass the message to your client. This is the product. Premier Bank bringing P-money and Coke's bringing new SKU. That's it. Client getting that in his touch points, and he's getting it. That is the transformation is happening. So if I close at the end of this modern marketing, আমাদের যে changes, my dear students, my dear friends, আপনাদেরকে সময়ের সাথে আপডেট হতে হবে। সবকিছুই এখন স্মার্টফোন নির্ভর। যে কোনো প্রোডাক্ট মার্কেটিং এ আপনাকে অবশ্যই এখন আগের মতো শুধুমাত্র you have a wonderful digital campaign, you have a beautiful creative, that will not sell your product anymore. You have to be transparent, you have to close to your client, you have to personalize your clients. ক্লায়েন্টের সাথে যখন আপনার কথা হচ্ছে one to one in Facebook or in social media or in your website, ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট জেনে আপনাকে কাস্টমাইজ প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে। তাহলেই আপনি you will be the next marketeer, you will be successful in the market. Thank you so very much. Oh, right, sorry, I was mute, right? I was not audible. So আমরা এই পর্যায়ে কথা বলবো উইথ ডক্টর আদনান মান্নান ভাইয়ের সাথে। আমরা এখন শুনবো আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা কিভাবে ব্র্যান্ড হতে পারি। আমি একজন ব্যক্তি ইন্ডিভিজুয়াল, হাউ আই ক্যান সার্ভ, হাউ আই ক্যান কমিউনিকেট, কানেক্ট অ্যান্ড ক্রিয়েট মাই স্টোরি। সো অনেকেই ভাবতেছে যে ওয়াই ডক্টর আদনান মান্নান, উনি তো ব্র্যান্ড মার্কেটিং এর কেউ না। দ্য রিজন I am putting him into this program is individual brand, individual communicator, individual presentation as a brand, as a serving human being. So how to connect, how to present, and how to make own brand and telling the stories. Adnan bhai, Dr. Adnan Mannan, stage is yours. Next 20 minutes, please. We want to hear from you. কামরুল ভাই, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আমাকে ক্লিয়ারলি আচ্ছা, আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করি। হ্যাঁ, আমাকে একটু জানাবেন যে স্ক্রিন শেয়ারটা যদি ঠিক আছে কিনা। ওকে,
স্ক্রিন শেয়ার করতে চাইছিলাম। ওকে, আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? এখনো আসে নাই, এখনো আসে নাই। Yes, it's visible now. Yes, absolutely. Yes. আচ্ছা, নাও ফুল স্ক্রিন? Yes. ঠিক আছে, ওকে। Correct. ধন্যবাদ। কামরুল ভাই যেভাবে বললেন, আসলে অনেক সময় অনুষ্ঠান শুরু করার সময় বলা হয় না যে পাড়ার শিল্পীদেরকে গান করানোর জন্য অনেক সময় তাকে হয়তো অনেক সময় তুলনা দিয়ে দিতে হয় লতা মঙ্গেশকরের সাথে, কিংবা সেলিন ডিয়ন, কিংবা অ্যাডেলের সাথে আর কি। ব্যাপারটা হয়ে গেছে এরকম, আমাকে হয়তো কেন আমি প্রাসঙ্গিক সেটা বলার জন্য কামরুল ভাই আসলে অনেক বেশি বলে ফেলেছেন। তো আমার মনের অবস্থাটা আসলে এখন কেমন, হ্যাঁ, সেটা আমি একটু স্লাইডের ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে কথা বলি। মূলত আজকে আমি যে কাজটা করব, বা আজকে আমি আসলে যে গল্প বলবো, আসলে ঠিক গল্প না, আমি আমার জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করব, এবং আবার কিছুটা সেলফ মার্কেটিং বা সেলফ ব্র্যান্ডিংও করতে হবে, যেটা আমি একদমই পছন্দ করি না, আজকে করব। কারণ জীবনের গল্প যখন বলবো, গল্পের সাথে সাথে তো প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, দুঃখ, বেদনা সব থাকে। তো সিনেমার শুরুতে যখন শাবানা শুধু কাঁদতো, রাজ্জাক যখন কান্না করতো, বা ডিক্যাপ্রিও, কেট উইন্সলেট যখন কান্না করতো, সিনেমার শেষে সবাই চায় একটু মিল হয়ে যাক, হাসি খুশির গল্প থাকুক। তো শেষে সেজন্য কিছু ব্র্যান্ডিং করে হাসি খুশির গল্প বলবো। তো মূলত আমি ব্র্যান্ডিং এর মানুষ না, একদমই মার্কেটিং এর মানুষ না, বা আমি আসলেই একদম এগুলোর এক্সপার্ট বা এরকম কিছু না। তবে এমন হয় না, মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপের যে টেকনিশিয়ান, সে মেকানিক যে ছেলেটা, সেই হয়তো একদিন একটা গাড়ি বানিয়ে ফেলে, তার কিন্তু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। ব্যাপারটা অনেক সময় হয়ে যায়, হয়তো তার গাড়িটা অত ভালো হয় না। তো ওই আজকে আমাদের সম্মানিত বাকি যে ৩ জন ফ্যাসিলিটেটর আছেন, তাদের যে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, তাদের যে একাডেমিক নলেজ, তাদের যে সামগ্রিক দক্ষতা, সেটার সামনে আসলে আমি একেবারেই অনুপযোগী আর কি। তো আমার অবস্থা হচ্ছে উপরের ৩ জনের সামনে নিচের জনের মতো। আমার কাছে এই মুহূর্তে বাকি ৩ জন হচ্ছেন, একজন হচ্ছেন বিল গেটস এর মতো, কেউ হচ্ছেন মার্ক জুকারবার্গের মতো, কেউ হচ্ছে তোমরা সবাই জানো সুন্দর পিচাইয়ের মতো। হ্যাঁ, তারা ৩ জনই আসলে এরকম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বা আমাদের মঞ্চে তারা ৩ জন এরকম ৩ জন মানুষ। হ্যাঁ, কর্পোরেট বা শিক্ষক হলো, মার্কেটিং বিজনেসের এই ব্যাপারগুলোতে তারা টপ লিডিং এবং প্রতিষ্ঠিত, বা এই ধরনের জ্ঞান গর্ভ তাদের আছে। কিন্তু আমি যখন এতগুলো মার্কেটিং বিশেষজ্ঞের সামনে দাঁড়াই, আমি আসলে দিলদারের মতো, আমার কোনোই প্রাসঙ্গিকতা নেই। আমি এখানে মার্কেটিং এর মানুষ না, আমি কোনো কোম্পানির সিইও না, আমি কোথাও বিজনেস স্কুলেও পড়াই না। তো দিলদার যখন মার্ক জুকারবার্গ কিংবা বিল গেটস এর সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন ব্যাপারটা কেমন হয়ে যায়। তো ধরে নাও যে তাদের সামনে আসলে দিলদার এসে দাঁড়ালো, কিন্তু দিলদার এসে দাঁড়ালে জিনিসটা দিলদার কি চলে যাবে? না। এই যে বললো স্টোরি টেলিং, পিঁপড়েরও গল্প আছে, আরশোলারও গল্প আছে, উই পোকারও গল্প আছে, বিল গেটসের যেমন গল্প আছে, মার্ক জুকারবার্গের যেমন গল্প আছে, হ্যাঁ, সুন্দর পিচাইয়ের যেমন গল্প আছে, আবার ডাক্তার শাহেদের যেরকম গল্প আছে রিজেন্ট হসপিটাল, সেরকম দিলদারেরও গল্প আছে। এবং বিল গেটসের গল্পটা হচ্ছে অনেক বিশাল আকারের গল্প, কিন্তু দিলদারের গল্পটা হচ্ছে জীবন থেকে নেওয়া গল্প। তো এতক্ষণ তোমরা প্রাতিষ্ঠানিক তাদের অভিজ্ঞতাগুলো শুনলে, থিওরিটিক্যাল অনেক ব্যাপার সম্পর্কে নতুন করে শিখলে। আমি যেটা বলবো যে আমার জীবনে কমিউনিকেশন স্কিল আমার কিভাবে কাজে লেগেছে, কমিউনিকেশন স্কিল আমার জীবনকে কিভাবে বদলাতে সাহায্য করেছে, কমিউনিকেশন স্কিল আমাকে হতাশা থেকে উঠে দাঁড়াতে কিভাবে সাহায্য করেছে। আমার জীবনটা হচ্ছে ভুল, সবই ভুল, এই ধরনের একটা জীবন। আমি জীবনে খুব সাকসেসফুল এমন কিছু বলবো না, আমি এমন কিছু করিনি, আমি করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার করিনি, বা আমি ডায়াবেটিসের ড্রাগ আবিষ্কার করিনি, বা আমি নতুন কোনো অ্যাপস আবিষ্কার করিনি যে আমি খুব একজন আইকন হব বা রোল মডেল হব। আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ, যে তোমার মতো হয়তো দুপুরে ভাত খেয়ে ঘুমাতে ভালোবাসি, যে তোমার মতো হয়তো রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালোবাসি। কিন্তু
তারপরেও এই যে আমার জীবনে যতটুকু ছোট্ট ছোট্ট অর্জন, সেটাতে আমি বলি যে আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং। ওয়াই? কারণ হচ্ছে এর চেয়েও তো খারাপ হতে পারতো আমার জীবন। আমি তো একজন ক্যান্সার রোগী হতে পারতাম। আমি তো রাস্তার শুয়ে থাকা সেই লোকটা হতে পারতাম যে যার থাকার ন্যূনতম জায়গা নেই। আমি তো সেই মানুষটা হতে পারতাম যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু অনেক কিছুই হতে পারতাম। কিন্তু সেটা না। আমার আমার স্বাচ্ছন্দ্য আছে। আমার ছোট্ট, ছোট্ট কিছু অ্যাচিভমেন্ট আছে, খুব বড় কিছু না। বা আমার আমার নিজের একটা জগৎ আছে। তো এই জায়গাটাতেও আমি হয়তো আসতে পারতাম না। কারণ আমার জীবনটা ছিল না, নো, নো, নো। এভরিওয়্যার ইটস অল অ্যাবাউট নো। আমি ভালো ক্রিকেট খেলতে পারতাম না ছোটকালে। আমাকে সবসময় এক্সট্রা প্লেয়ার রাখা হতো। আমি ভালো ফুটবল খেলতে পারতাম না, কারণ আমি ভালো দৌড়াতে পারি না। মানে স্পিডে দৌড়াতে পারি না, ল্যাং দিতে পারি না সোজা কথায় বাংলায়। আমাকে সবসময় গোলকিপার রাখা হতো। তারপর দেখা যেত মানে আমি যে দলের গোলকিপার থাকতাম, সে দল সবসময় হেরে যেত। আমি অ্যাথলেটিক্সে ভালো ছিলাম না। দেখা যেত দৌড়াতে গিয়ে সবচেয়ে পেছন দিকে ১ম বা ২য় হতাম আমি সবসময়। আমি ভালো সুইমার ছিলাম না। সুইমিং অনেকবার শেখার চেষ্টা করেছি। যতবারই শিখতে গিয়েছি, মাছ পুকুরে গিয়ে আমি ডুবে গেছি। আমার নানা বাড়িতে বা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে, মাছ পুকুরে গিয়ে। আবার আরেকটু যখন বড় হয়ে টিনেজার হলাম, আমি ভালো বন্ধু না। কারণ আমি ওই যে টিনেজার ছেলেদের যে একটা ক্রেজ থাকে, একটা অ্যাডভেঞ্চার থাকে, ইউ হ্যাভ টু বি এ গুড স্মোকার। পাড়ার রকে সেই ছেলেটার সাথেই সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব হয় যে ওর সাথে বিড়ি খাওয়ার সময় বা সিগারেট খাওয়ার সময় সঙ্গ দিতে পারবে। তা আমার আসলে এগুলো কোনো যোগ্যতাই নেই। আমার মনে হলো যে আমার জীবনে আসলে মনে হয় আমার আসলে করার মতো কিছুই নেই আমার জীবনটাতে। আমি খেলতে পারি না। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশে হিরো হচ্ছে সেই ছেলেগুলো যারা খুব ভালো খেলে, খুব ভালো অ্যাথলেট, বিড়ির আড্ডায় খুব ভালো আড্ডা দিতে পারে, পাড়ার রকে অনেক মজার, মজার সব আকর্ষণীয় কথা বলতে পারে। আমার জীবন আরো হতাশ। আ আ এর মাঝেও এই এত নো এর মাঝেও আমি খুঁজতে চেষ্টা করলাম। আসলে আমার কি ভালো লাগে? বা আমি কি করলে আ মানুষ অন্তত একটু হলেও আমাকে এক্সট্রা প্লেয়ার না, টিমে নেয়ার চেষ্টা করবে। অন্তত আমি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ না হই, অন্তত জায়গাটা দিবে। অন্তত আমাকে নিয়ে হাসবে না যে, "তোকে দিয়ে হবে না। তুই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকিস।" আমার আরো জীবন এখন যখন পেছন ফিরে তাকাই, আমার আরো যে ঘটনাটা অনেক বেশি মনে পড়ে, আমাকে খুব স্পর্শ করেছিল। এইচএসসিতে সবাই বায়োলজি বিষয়টাকে খুব ঘৃণা করে আরকি বাংলাদেশে আমি দেখলাম। আমি তো বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এর লোক, লাইফ সায়েন্স এর লোক। আমি জেনেটিক্স এর লোক, বায়োটেকনোলজি, জেনেটিক্স এগুলো নিয়ে গবেষণা করি। জিন, এই যে SARS-CoV এর জিন নিয়ে গবেষণা করছি। ডায়াবেটিস এর সাথে জেনেটিক রিলেশনশিপ। তো আমি কিন্তু আসলে এটা হতাম না। কোনদিনই হওয়ার কথা ছিল না। এবং আমি খুবই ডামিশ বা প্রচলিত অর্থে যাকে বলে অথর্ব একজন মানুষ। কেন? এইচএসসি তে তুমি শ্রেণীবিন্যাস বা ক্লাসিফিকেশন মুখস্থ করতে তোমাকে ফাইলাম, লাইক ক্লাসিফিকেশন, লাইক তোমাকে জেনাস, ফাইলাম অনেক লম্বা একটা চার্ট মুখস্থ করতে হতো। অনেক প্রাণীর, উদ্ভিদের লাইক প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস এর এগুলো মুখস্থ করতে হতো। তো চট্টগ্রাম কলেজে আমি এইচএসসি পড়তাম বিজ্ঞান বিভাগে। এটা ঠিক। স্কুলে ফার্স্ট বয়, সেকেন্ড বয় কখনো ছিলাম না। তবে সবসময় টপ ৫ বা টপ ৬ অর্থাৎ ১ম ৫-৬ জনের ভেতরেই সবসময় থাকতাম। কিন্তু তারপরেও সেটা খুব একটা ভালো কিছু না। কারণ আমি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এর ভেতরে থাকি। তো যখন কলেজে গেলাম, কলেজে একদিন স্যার দাঁড় করালো। দাঁড় করিয়ে বলল যে, "তুমি এখন বলো যে এরকম একটা" তিনি আমাকে বললেন খুব সম্ভবত আরশোলা শ্রেণীবিন্যাস বলে। আমি বলতে পারি না। আমার আসলে এর ক্ষেত্রেও নো। আমার জীবনের একটা ব্যর্থতা হচ্ছে আমি কিছু মুখস্থ রাখতে পারি না। অর্থাৎ আমাকে যদি ১০ লাইন শেখানো হয়, আমি হয়তো খুব ধাক্কা-ধুক্কা দিয়ে হয়তো ৬ থেকে ৭ লাইন বলতে পারবো। ৩-৪ লাইন তো একদমই পারবো না, দ্যাটস ফর সিওর। তো আমার বটানি টিচারকে আমি আসলে বলতে পারিনি। আমার মনে ছিল না। তখন উনি বললেন, "ইউ আর গুড ফর নাথিং। তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। হ্যাঁ, যাও গিয়ে জীবনে পানের দোকানদারই হবা। হ্যাঁ, তোমার আসলে পান বিক্রি করবা, নাহলে মুদি দোকানদার হবা। উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট" আমি কিন্তু কখনো এরকম কথা ছাত্রদের বলতে চাই না। প্রত্যেকেরই মর্যাদা আছে সমাজে। কে কি হবে এটা। তো যাই হোক আমার স্যার আমাকে এভাবে বললেন। আজকে আ ২০ বছর পর, ২১ বছর পর আমি যদি আমার স্যারকে দেখি, আমি বলব, "হেল ইয়েস, আই এম প্রাউড অফ ইট।" আমি গুড ফর নাথিং সেটার জন্যই আমি প্রাউড। সেটার জন্যই আমি গর্ব করি। কারণ স্যার আপনি সেদিন বলেছিলেন, সেজন্য আমার আজীবন কথাটা মনে আছে এবং আমি যতদিন আ এই লাইনে থাকবো, ততদিন আমার মনে থাকবে। তো আমার তখন থেকে একটা জেদ ছিল আমি বায়োলজিই পড়বো। জীবনে আমার ক্যারিয়ার হবে বায়োলজিস্ট। জীবনে
আমি বায়োলজি নিয়ে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাওয়ার চেষ্টা করব। আমি মেধাবী না, আমি মুখস্থ রাখতে পারি না। তো যাই হোক, সেটা জীবনের গতিপথ বিভিন্ন রকম। তারপরে আমি যখন স্কুলে থাকতে খেলতে পারতাম না বা মুখস্থ কম বা এরকম ছিল, আমি একটা পর্যায়ে খুঁজে পেলাম আমার জীবনের একমাত্র আশা বা হোপ হচ্ছে আই ক্যান স্পিক। আমি অনেক কথা বলতে পছন্দ করি এবং অদ্ভুত একটা ব্যাপার, আমি কন্টিনিউয়াস ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে যেতে পারি। আমি আমি একটা মানে খুবই বিরক্ত হয়ে যেত, অনেকে আমাকে বাচাল বলে রাখতো। এবং তার চেয়ে মজার ব্যাপার, আমি যখন কথা বলতে পছন্দ করি ক্লাস 3 থেকেই আমার মনে হলো যে কথা বলার যে কাজগুলো সেগুলোতেই আমি থাকবো। তো আমি ডিবেট করা শুরু করলাম, কবিতা আবৃত্তি করা শুরু করলাম। তো আমি যখন ডিবেট করতে গেলাম, একটা পর্যায়ে আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি যে কথাগুলো বলি, আমি আমার কথা বলার জন্য কখনো স্ক্রিপ্ট লাগে না। বা শুরুতে জীবনে ১ টা ২ টো ৩ টা ৪ টা বিতর্কে আমার স্ক্রিপ্ট লেগেছে। এরপর থেকে আমি আগে থেকে ভেবে রাখলে আমার মনের মধ্যে কিভাবে জানি কথাগুলো গেঁথে যায়। আমি সেই কথাগুলো এমনিই বলতে পারি। আমি জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় গেলাম। আ তখন জিএম বরকতুল্লাহ ছিলেন, ভিসি বরকতুল্লাহর বাবা অভিনেত্রী। উনি তখন নির্দেশক ছিলেন। উনি এসে বললেন, "তুমি কিভাবে কথা বলছো? কোনো হাতে কাগজ নেই। ৫ মিনিট কিভাবে কথা বলে যাচ্ছ?" তো এর আগে ডাক্তার আব্দুল নূর তুষার, আমি যখন ক্লাস 6 এ ছিলাম, চিটাগং এ একটা ডিবেট ওয়ার্কশপ করাতে এসেছিলেন। উনি এসে বললেন, "কিরে তোমার কাগজ কলম নাই কেন? তুমি কি নকল টাইপের কিছু করো বা হাতে-টাতে লিখে রাখো?" আমি বললাম, "না ভাইয়া, এটা কি খুব অস্বাভাবিক কিছু? কাগজ না দেখে বলাতে সমস্যাটা কোথায়? কেন কাগজ দেখে স্ক্রিপ্ট দেখে বড়, বড় খাতা এনে কথা বলতে হবে?" That time I realized যে আমাকে এই আমার এই একটা শক্তি বা আমার এই একটা জীবনের প্যাশন বা ভালোবাসা দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে এবং জীবনের যতগুলো ক্ষেত্রে এই কথা বলতে পারাটাকে কাজে লাগানো যায় আমি ততভাবে কাজে লাগাবো। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ এ সবচেয়ে বেশি ধরা হয় কথা বলতে পারা বা সুন্দর করে কথা বলতে পারা বা এই যে এটা তো একটা কমিউনিকেশন স্কিল। আরেকজনের সাথে তুমি যোগাযোগের মাধ্যম, কথার মাধ্যমে, এবং কথাটা হতে হবে আ এমনভাবে যে তোমার কথাটা বোধগম্য, তোমার কথাটা আকর্ষণ করছে আরেকজন। তো এগুলো আসলে কর্পোরেট ওয়ার্লড এর ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আমি কর্পোরেট ওয়ার্লড এ যাইনি। সেই যে মাথার মধ্যে বিজ্ঞানের ভূতটা ছিল, সেই যে মাথার মধ্যে বায়োলজির ভূতটা ছিল, তো আ গবেষক হব, যে জীবন হয়তো গবেষকদের জীবনটা খুব অনাকর্ষণীয়। ওই যে কবিতার একটা লাইন আছে, "যে জীবন দোয়েলের ফড়িংয়ের তার সাথে কভু হয় না কো দেখা।" অর্থাৎ দোয়েল ফড়িংয়ের জীবনটা খুব আকর্ষণীয়। তারা উড়ে, উড়ে বেড়ায়, সবুজ জায়গায় যায়, বাগানে থাকে সবসময়। কিন্তু সেই জীবনটা আমি কখনো খুঁজে পাই না। আরেকজন আরেকটা বিড়াল হয়তো ভাবে, "আমি তো ওদের মতো উড়তে পারি না। আমি তো একটা ঘরের মধ্যেই বসে থাকি।" আমার জীবনটা ওরকম। আমি কর্পোরেট না। আমি হয়তো আ সুবিশাল একটা বাসা আমার নিজের হবে না। একটা প্রাডো গাড়ি হয়তো আমার হবে না। তো তারপরেও এই কমিউনিকেশন স্কিলটা নিয়েই আমার পথ চলা। আমার জীবনের সব জায়গায় এটা কাজে লেগেছে। এবং আমার সব জায়গায় স্টোরি বলতে হয়। কিভাবে বলতে হয়? কিভাবে আমি আসলে কি ফলো করি? তো আমি বিতর্ক করতে গিয়ে, পাবলিক স্পিকিং করতে গিয়ে বা বক্তৃতা করতে গিয়ে যখন শুরু করলাম, দেখলাম একটার পর একটা পুরস্কার আসছে। যেখানেই বিতর্ক দিতে যাচ্ছি, উপস্থিত বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি, নির্ধারিত বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি। আ একটা সময় মনে হলো যে আ চট্টগ্রামে মানে ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড কোনো কম্পিটিশন এ হই নাই। তারপর ন্যাশনাল লেভেলে গেলাম, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ বা জাতীয় এগুলো। তো এগুলো করতে, করতে আমি দেখলাম যে আসলে এইটা কমিউনিকেশন, এই পাওয়ারটা, এটা মানুষের জন্য অনেক বেশি কাজের, অনেক বেশি মানুষের জীবনে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্কিল। কেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্কিল? এটা এই কারণেই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্কিল, ভালো কথা বলতে না পারলে তুমি কখনো আরেকজন মানুষকে এনগেজ করতে পারবে না। ভালো কথা বলতে না পারলে মার্কেটে সেল করতে পারবে না তোমার প্রোডাক্ট। ভালো কথা বলতে না পারলে ভালো টিচার হবে না, ভালো ইন্টারভিউ দিতে পারবে না, ভালো প্রেজেন্টেশন দিতে পারবে না, ভালো মার্কস পাবে না। ভালো কথা বলতে না পারলে আজকাল ডক্টরদেরকেও রোগীরা পছন্দ করে না। এই ডাক্তার হাসে না, না উনি সুন্দর করে কথা বলে না। আজকাল দেখি প্রায় এই ধরনের রোগীদের অভিযোগ থাকে। ভালো সুন্দর করে আদালতে দাঁড়িয়ে কনফিডেন্টলি যে উকিলটা কথা বলে না, সেই লয়ারকে কিন্তু পরে কেউ হায়ার করতে চায় না। ভালোভাবে আরেকজনের সাথে কমিউনিকেটিভ করে কথা বলতে যে জানে না, সে এমনকি মিডিয়াতেও ভালো করে না। ভালো নিউজ প্রেজেন্টার হতে পারবে না, ভালো আরজে হতে পারবে না, এমনকি ভালো উপস্থাপক হতে পারবে না। আবার ভালো উদ্যোক্তাও হতে পারবে না। কারণ একজন উদ্যোক্তা বা entrepreneur বলো বা entrepreneur বলো, তাকে কিন্তু পিচ দিতে হয়।
এবং সে পিচ দেওয়ার ক্ষেত্রেও সে কখনো আরেকজন থেকে একটা 3 মিনিট বা 2 মিনিটস বা 5 মিনিটস এর পিচ দিয়ে সে কখনো একজন ইনভেস্টরের কাছ থেকে 1 কোটি টাকা বা 1 মিলিয়ন ডলার সে কখনো নিয়ে আসতে পারবে না, কারণ সে তার কথাটা পৌঁছে দিতে পারেনি আরেকজনের কাছে। তো হোয়াট ইজ এ গুড কমিউনিকেশন? কিভাবে তুমি আরেকজনের কাছে পৌঁছাতে পারো? অনেক ক্ষেত্রে দরকার হয়, আমরা সামনে আবার আসবো কি কি ক্ষেত্রে দরকার হচ্ছে। আমি জীবনে যতগুলো ক্ষেত্রে কমিউনিকেশনের জন্য গিয়েছি বা যতগুলো ক্ষেত্রে কমিউনিকেশনের আমার দরকার হয়েছে, আমি কয়েকটা জিনিস খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। আমার মনে হচ্ছে যে স্টেজে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হলে, একটা মিটিং এ কথা বলতে হলে, বা একটা টেলিভিশনের মঞ্চে কথা বলতে হলে, কিংবা একটা ক্লায়েন্টদের সামনে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হলে, আমি রিসার্চার কিন্তু আমাদেরকেও কিন্তু মার্কেটিং প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, কারণ আমি অস্ট্রেলিয়াতে কাজ করতাম ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমার পিএইচডিতে, এবং আমার মাস্টার্সেও আমি কাজ করেছি ভ্যাকসিন ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট এগুলো নিয়ে। এবং আমাদের যেটা করতে হতো, আমাদেরকে পিচ দিতে হতো ইনভেস্টরদের কাছে গিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে, যে আমাদের কাজটা শেষ, আমরা সাকসেসফুল, এটা খুবই ভালো একটা ডিসকাভারি হবে, তোমরা ইনভেস্ট করো। আমি আমি যেরকম আমার কাজের পর প্রায় 40 জন সিইওর সামনে আমাকে অস্ট্রেলিয়াতে পিচ দিতে হয়েছে, কাজ আমরা ডায়াবেটিস এর নতুন একটা ড্রাগ নিয়ে কাজ করেছি, আমাদের ট্রায়াল গুলো সাকসেসফুল ছিল। ফাইজারের সিইও ছিল, গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন থেকে ছিল, ওখানে ছিল নোভার্টিস থেকে ছিল, ওখানে এপিকেম অস্ট্রেলিয়া থেকে ছিল, ওখানে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে ছিল। তার মানে দেখো, আমি গবেষক হয়েও কিন্তু আমাকে বিজনেসম্যানদের কাছে যেতে হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে দিস ইজ সামথিং everyone has to have this quality. So কমিউনিকেশন স্কিল কাদের কাদের দরকার সেটা আমরা বললাম। টিচারের দরকার, ডক্টরের দরকার, লয়ারের দরকার, কর্পোরেটের দরকার, তো অবশ্যই এন্টারপ্রেনার। সবচেয়ে বেশি এখন কাদের দরকার জানো? পলিটিক্যাল লিডারদের। যে যত ভালো বক্তৃতা দেয়, তার চরিত্র মানুষ আর কিছু দেখে না, সেই তত ফেসবুক সেলিব্রিটি হয়েছে। ফেসবুক এখন দেখবা লাইভে এসে এসে সুন্দর সুন্দর কথা যারা বলে, তাদের অতীত আর মানুষ দেখে না। ও মাই গড, উনি কি সুন্দর কথা বলেন। এক লোক দেখি পানির উপরে লাইভ করেন, ব্রিজের উপরে লাইভ করেন, কিন্তু সুন্দর কথা বলেন তিনি, সেজন্য তার এখন প্রচুর, সে একজন বিশাল সেলিব্রিটি, কারণ তার কমিউনিকেশন ভীষণ পাওয়ারফুল। আমি দেখেছি টেলিভিশনে অনেক, মানে টিভিতে এখন অনেক সেলিব্রিটি পলিটিশিয়ান আছে যাদের অতীত জীবন আসলে ঠিক অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো না। তাদের অতীত জীবনে অনেক করাপশন, দুর্নীতির ইতিহাস আছে, তাদের অতীত জীবনে নির্যাতনের, অন্যকে নির্যাতন করার ইতিহাস আছে, কিন্তু টেলিভিশন স্ক্রিনে সৌম্য দর্শন মুখে বসে চমৎকার একের পর এক কথা বলে যাচ্ছে, মিষ্টি হাসি দিয়ে যাচ্ছে, তারা এখন বিশাল বিশাল নেতা হয়ে গেছেন। তো ব্যাংকারদের তো অবশ্যই দরকার, মানে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে তো কমিউনিকেশন স্কিল ছাড়া কথাই নেই। একটা ভালো প্রেজেন্টেশন দিতে হলে আমার কাছে বা একটা জায়গায় পিচ দাও, মিটিং এ কথা বলো, ইন্টারভিউ ফেস করো, ছাত্রদের সামনে দাঁড়াও। এমনকি তোমরা অনেকে কোচিং সেন্টারে পড়ো, আমিও যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, আমি এ লেভেলস এর স্টুডেন্ট পড়াতাম, ও লেভেলস এর স্টুডেন্টদের ব্যাচ পড়াতাম। তো ওরা কিন্তু খুবই পিকি, খুবই চুজি, যে সুন্দর করে কথা বলে না, পরদিনই দে ডিসাইড নো, হি ইজ নট মাই টাইপ, ওরা আর ওই স্যারের কাছে পড়তে আসছে না। তো দেখো, সামান্য তোমার কাছে একটা স্কুলের বাচ্চা পড়বে, সেও কিন্তু তোমার কমিউনিকেশনের প্রতি খুবই মনোযোগী। আমার কাছে প্রথম গুণটা হচ্ছে কনফিডেন্ট হতে হবে, তোমাকে কনফিডেন্স থাকতে হবে। তোমার যত আত্মবিশ্বাস থাকে, হ্যাঁ তোমার আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি হতে পারে, তোমার কোনো একটা গুণের অভাব হতে পারে, তোমার সুন্দর একটা শার্টের অভাব থাকতে পারে, তোমার মনে হতে পারে আমার চেহারা, তোমার নিজেকে নিজের মনে হয় তোমার চেহারাটা বানরের মতো, কিন্তু মানুষের সামনে গিয়ে তোমার সেই অবিশ্বাস, তোমার সেই হতাশা তুলে ধরা যাবে না। মানুষের সামনে যখন কথা বলবা, তুমি একজন শাহরুখ খান, মানুষের সামনে যখন কথা বলবা, তখন তুমি একজন বিল গেটস। এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে হবে। সবসময় মনে রাখবা, পৃথিবীটা হচ্ছে সিংহদের, পৃথিবীটা তেলাপোকাদের নয়। তো সেই সিংহ হতে হলে সিংহের মতো আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। তার মানে কি, আমি যখন কথা বলবো, আমি কখনো এইভাবে কথা বলবো না যে ধরো একটা জায়গায় আমি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি, ধরো আমি একটা নতুন অ্যাপস এনেছি যেটা লঞ্চ করছি, খুব বড় বড় বিজনেসম্যানরা আছে, স্কয়ারের মালিক আছে, বা লাইক তারিক ভাইয়ের মতো একজন ব্যাংকার আছে, যা ব্যাংক ইনভেস্ট করার জন্য রিকোয়েস্ট করছো, তখন তুমি যদি বলো, এভাবে চোখ নিচে নামিয়ে রেখে বলো, আমরা আজকে আসলে একটি অ্যাপস নিয়ে কথা বলবো, কিভাবে যে বলি, আমরা চেষ্টা করছি একটা অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের, এটা কতটুকু ভালো জানি না, এক্সকিউজ মি। এই ধরনের করে কেউ যখন আমার সামনে বলবে, আমি তখন কি ভাববো জানো?
আমি ভাববো যে নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করতে জানে না, আমি কখনোই তাকে বিশ্বাস করব না। যে নিজেকে বিশ্বাস করে সে কখনো এইভাবে কথা বলে না। যে নিজেকে বিশ্বাস করে সে কিভাবে কথা বলবে, সে হবে কনফিডেন্ট, তার আই কন্ট্যাক্ট ঠিক থাকবে, তার কথার মধ্যে থাকবে একটা অন্যরকম দীপ্তি, তার কথার মধ্যে থাকবে একটা এমন একটা সুর যেটা তাকে অনেক শক্তিশালী প্রমাণ করে। সে কথা বলবে এরকম। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি একটা নতুন ব্র্যান্ড নিয়ে, একটা নতুন অ্যাপস নিয়ে। এই অ্যাপসটা পৃথিবীকে বদলাতে না পারলেও আমরা মনে করি এই অ্যাপসটা যাতায়াতের ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে, অন্তত আমাদের দেশে। আমাদের অ্যাপসটা কেন স্পেশাল সেটা নিয়ে আমরা আসছি, এবং আমরা মনে করি আমাদের এই অ্যাপসটা যে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি এটার পিছনে ইনভেস্ট বা অর্থ বিনিয়োগ করে, সেই প্রতিষ্ঠান কখনো ক্ষতির মুখোমুখি হবে না। এবং আমরা আজকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব কেন এই অ্যাপসটা হতে যাচ্ছে আগামী 3 বছর কিংবা 5 বছরে বাজারের সেরা অ্যাপস। এইভাবে যখন কেউ কথা বলবে, আমি তাকেই ইনভেস্ট করব, আমি তাকেই সিলেক্ট করব। দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, আই কন্ট্যাক্ট। আমি যখন কারোর সাথে কথা বলছি, আমি একদমই পছন্দ করি না কেউ যখন আমার সাথে কথা বলার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। ইভেন কি মাটি না, তোমরা তো বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্র, মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকে কেউ যদি আমার সাথে কথা বলে, আমি সেটাও একদম পছন্দ করি না। আমি তো মাস্টার মানুষ, তো এটা আমাদের শিক্ষকদের একটা সমস্যা, প্রচুর ভুল ধরি মানুষে। আমার তখন মনে হয় দুটো জিনিস। নাম্বার 1, তুমি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী না, সে কারণে তুমি আমার দিকে তাকানোর মতো আত্মবিশ্বাস নাই। নাম্বার 2, তুমি যথেষ্ট স্মার্ট না যে তুমি আসলে কথা বলার সময় আরেকজনের দিকে চোখে তাকানোর সাহস তোমার নেই। এবং নাম্বার 3 যে জিনিসটা আমার সেক্ষেত্রে মনে হয় যে তুমি আসলে, যেটা আমার খুব অপমান লাগে, তুমি আমাকে ইগনোর করছো। তুমি দেখবে অনেকে তোমার সাথে রাগ করলে এরপর থেকে তোমার দিকে তাকাতে চাইবে না। দ্যাট মিনস আই কন্ট্যাক্ট ম্যাটার্স আ লট। তাকাতে হবে, তবে তাকানোর মধ্যেও একটা ভদ্রতা থাকতে হবে, পোলাইটনেস থাকতে হবে। তাকানোটা এমন হতে হবে না যে হিংস্র হয়ে যাবে, এইভাবে করে তাকাবে। আবার তাকানোটা কোনো একজন ম্যাডামকে দেখে এরকম হয়ে যাবে না যে তুমি ওখানেই হারিয়ে যাচ্ছ কোনো গহীন অরণ্যে। হ্যাঁ, ইটস নট লাইক দ্যাট। ইট হ্যাজ টু বি আ ভেরি ফর্মাল আই কন্ট্যাক্ট। আমার কাছে আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, শক্ত জড় পাথর হয়ে যাও না, মুভমেন্ট থাকতে হবে। ইটস নট লাইক ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ডান্সিং, ইটস সামথিং ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ফ্লেক্সিবিলিটি। তোমার হাতের মুভমেন্ট থাকতে হবে, তোমার চেহারায় মুভমেন্ট। তুমি সারাদিন শুধু এভাবে করে যদি কথা বলে যাও, মুখ এভাবে, আমরা আজকে যেটি নিয়ে কথা বলছিলাম, নো, তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু থাকতে হবে যে তোমাকে দেখে আমি এনার্জাইজড হচ্ছি। পশ্চার, তোমার এই যে টোটাল বডি মুভমেন্ট, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, পশ্চার, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি দাঁড়িয়ে কথা বলো, দাঁড়ানোর মধ্যে স্মার্টনেস থাকতে হবে। ঘাড় কুঁজো করে দাঁড়াতে পারবে না, পেট বের করে দাঁড়াতে পারবে না, মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু কমিউনিকেশনে হেল্প করে না, বরং কমিউনিকেশনের দূরত্ব তৈরি করে। স্টাইল অফ স্পিচ, তুমি কিভাবে কথা বলছো, কথা বলার মধ্যেও একটা সৌন্দর্য থাকতে হবে। কিরকম সৌন্দর্য? আমি ছোটকালে আমরা যখন বিতর্ক করতাম, আমরা খুব মজা করতাম ক্যাডেট কলেজের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে। বিকজ কারণ ক্যাডেট কলেজের ছেলে মেয়েরা যখন বিতর্ক করতে আসে, তাদের একটা প্যাটার্ন আছে, তারা বিতর্ক শুরু করে এইভাবে। মাননীয় সভাপতি, বিচারক মন্ডলী এবং আপনারা যারা শুনছেন, আমাদের আজকের বিতর্কের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের পশ্চাৎপদতার জন্য দারিদ্র্য নয় বরং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নই মূল কারণ। আমি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে এই বিষয়টির বিপক্ষে অবস্থান করছি। ওয়েল, তুমি কি আমার কাছে পড়া মুখস্থ দিতে এসছো? নো, তুমি আমাকে একটা মেসেজ দিতে এসছো। তুমি আমাকে একটা তথ্য আমার কাছে পাস করতে এসছো। সেই তথ্যটাই তুমি যদি এভাবে কথা বলো, আমি কখনোই তোমার তথ্যটা পাবো না, কারণ আমি হারিয়ে যাব। আমি তোমার কথা শোনার জন্য আম অনুভব করব না, আকর্ষণ বোধ করব না। হ্যাঁ, তো সেই জায়গায় স্টাইল আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি কিরকম স্টাইলের কথা বলছি বা কিরকম স্টাইল হতে পারে, যেরকম আ আ যেরকম একটা স্টাইল হতে পারে, যেরকম এই যে একটা বললাম, এই কথাটা শুনতে ইচ্ছা করবে না। কিন্তু তোমার তখনই কথা শুনতে ইচ্ছে করবে যখন কেউ যদি এভাবে বলে। আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে আমি গহীন সাগরে হারিয়ে যাচ্ছি। কেন মনে হচ্ছে? কারণ এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মঞ্চে আমার এসে মনে হচ্ছে আমি অনেকদিন পর কক্সবাজারের সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। এবং এই অনুভূতির পেছনের কারণটা হচ্ছে আমি একটু ভাঙা টিনের ঘর থেকে এসেছি। কখনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আমি বসিনি তো, তাই আমার আসলে কখনো এরকম অনুভূতি হয়নি। এরকম একটা স্নিগ্ধ অনুভূতি নিয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার কিছু কথামালায়।
এরকম করে যখন কেউ কোনো কথা বলবে তোমার কিন্তু আসলেই শুনতে ইচ্ছা করবে। কথার মধ্যে অতি দ্রুত কথা বলবে না। যেরকম ধরো তুমি কারো কোনো একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ, আজকাল আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন ক্লাসে প্রেজেন্টেশন দেয়, তারপরে আমি বিভিন্ন ইন্টারভিউতে যাই, ফার্মাসিউটিক্যাল কিছু কোম্পানির অ্যাডভাইজার কাজ করি, আমরা প্রেজেন্টেশন দিতে বলি তাদেরকে। তারপরে কিছু গভর্নমেন্টে কিছু প্রজেক্টে আমি আছি, তো ওখানেও আমাদের রিক্রুটমেন্ট দিতে হয়, সায়েন্স টেকনোলজি মিনিস্ট্রির বেশ কিছু টেকনিক। ওখানে প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে অনেকে এসে জাস্ট রিডিং পড়ে, সো টুডে আওয়ার পয়েন্টস আর কনফিডেন্স, আই কন্টাক্ট, মুভমেন্ট, পশ্চার, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, স্টাইল অফ স্পিচ, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন। ওয়েল, তোমাকে কি কেউ দৌড়াচ্ছে? এটা কি শাহরুখ খান ট্রেন মিস করছে, নাকি ব্র্যাড পিট প্লেন মিস করছে, নাকি এয়ারফোর্স 2 তে নায়ক সেই ডিটেকটিভ সে তার প্লেন চলে যাচ্ছে, তার এখন চোরকে ধরতে হবে? তোমার তো কোনো কিছুই মিস হয়ে যাচ্ছে না একটু পজ দিয়ে কথা বললে। একটু 1 মিনিটের জায়গায় হয়তো 2 মিনিট সময় লাগবে, কিন্তু তুমি সেই সময়টা নিয়ে যদি কথা বলো, তোমার কথাটা অনেক বেশি অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছাবে। আর ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, আমি একটা কথা সবসময় বলি, আমাদের দেশের লোকজনের যেটা অনেক বড় সমস্যা, মানে আমার দেশের বাইরের 8-9 বছরের থাকার 8-9 বছরের এক্সপিরিয়েন্স থেকে, বিশেষ করে আমি প্রথম ইংল্যান্ডে যখন ছিলাম আমার মাস্টার্সের সময় বা ইউনিভার্সিটি লাইফে, আমার যে জিনিসটা খুব ভালো লাগতো যে এখানে সবাই হাসে। যে কোনো ব্যাংকে যখন ঢুকলাম, হ্যালো স্যার, হাউ আর ইউ, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ, খুব সুন্দর একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে। হ্যাঁ, আবার অস্ট্রেলিয়াতে যে 6 বছর ছিলাম, পিএইচডি পরে শিক্ষকতার এগুলোর কারণে সব জায়গায় ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার সাথে সাথে প্রত্যেকটা রিসেপশনিস্ট খুব সুন্দর করে হাসছে। ইভেন কোনো ফ্যাকাল্টি বা টিচারের রুমে যখন যেতাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতো, তারা হাই হাই এড, হাই আদনান, হাউ আর ইউ, তারা অবশ্য হাউ আর ইউ কখনো বলে না, অজিরা সব ইংলিশকে ছোট ছোট করে বলে, তো তারা হাউ আর ইউ কে বলে হাউ আর ইউ, হাউ আর ইউ, গুডা মাইট, মানে গুড ডে কে তারা বলে গুডা। তো এত সুন্দর করে হাসতো, আমার মনে হতো আমি যে তাদের কতদিনের চেনা, হ্যাঁ আমি তাদের কত কাছের আত্মীয়। তো সেই জন্য আমি সবসময় বলি, বাঁচতে হলে হাসতে হবে, একটু হাসতে শেখো। প্রেজেন্টেশনের সময় মুখটা একটু হাসিটা বিস্তৃত করো। ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন নট অনলি অ্যাবাউট হাসি। তুমি খুব দুঃখের একটা কথা বলছো, কিন্তু কাঠ কাঠ মুখ করে রাখলে না, তোমার সেই কথাটা মানুষকে স্পর্শ করবে না, সে দুঃখিত হবে না তোমাকে দেখে, তোমার মধ্যে একটা দুঃখের এক্সপ্রেশন আসতে হবে। দ্যাট ডাজন্ট মিন তুমি কেঁদে দিতে হবে প্রেজেন্টেশনে। হ্যাঁ, যেমন ধরো এখন আমি কোভিডেরই একটা এক্সপ্রেশন বলি। কোভিড নিয়ে ধরো আমার রিসেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স বলছি। হ্যাঁ, আমার একটা ছাত্রের গল্প সত্যিকার জীবন থেকে। তাদের পাশে কেউ নেই, আমি তার কথা বলছি, যে মহেশখালীতে একটা কলা পাতার ঘরে বাস করে। সেই ছেলেটা হতে পারে একদিন বিসিএস ক্যাডার, সেই ছেলেটা হতে পারে একদিন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কিংবা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ইউএস এর একজন বিজ্ঞানী। কিন্তু আপাতত সেই ছেলেটা বাস করছে এমন একটা বাসায়, যার বাসার উপরে ছাদ উড়ে গেছে, আছে কিছু কলা পাতা। বিশ্বাস করুন, গত 3 দিন ছেলেটা কিচ্ছু খেতে পায়নি। বাগান থেকে কিছু শাক তুলে এনেছে, সেই শাকগুলো সেদ্ধ করে খেয়েছে। কারণ ছেলেটির বাবা প্যারালাইজড, ছেলেটির মা ঘরে কাজের বুয়ার কাজ করে, কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে ঘরেও তাকে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না, তাকে বেতন দেয়া হচ্ছে না। ছেলেটা টিউশন করতো, 4টা টিউশন, সবগুলো চলে গেছে করোনার কারণে। তার ওদিকে তার 5 জন ছোট ভাই বোন আছে। চিন্তা করুন, 3টা দিন কেউ খেতে পাচ্ছে না। চিন্তা করুন, মাথার উপরে ছাদ নেই। চিন্তা করুন, একটা পরিবারে গায়ে কাঁথা দেওয়ার জন্য কাঁথা নেই। চিন্তা করুন, একটা অসুস্থ মানুষ প্যারালাইজড হয়ে পড়ে আছে, তার ওষুধ কেনার টাকা নেই। চিন্তা করুন, একটা ছোট্ট বাচ্চা কাঁদছে, তার কেনার জন্য দুধ কেনার জন্য টাকা নেই। এমন অবস্থায় আপনি কি সেই সুসজ্জিত 11 তলা অ্যাপার্টমেন্টে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষেই বসে থাকবেন, নাকি এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াবেন? আমি কিন্তু একবারও কাঁদিনি। আমার এই ছাত্রটা, আমরা একটা স্কলারশিপ দিচ্ছিলাম দরিদ্র শিক্ষার্থীদের, প্রায় 4000 ছেলে মেয়ে, অনেক ছবি পাঠিয়েছিল প্রমাণ হিসেবে, মাত্র 400 জনকে আমরা দিতে পেরেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার মনটা মানে মনে হচ্ছিল ইচ্ছেটা অনেক বড়, কিন্তু সামর্থ্য এত ছোট। আমার ইচ্ছে হচ্ছে 4000 ছেলে মেয়েকে দিই। আমরা কেঁদে দিয়েছিলাম তাদের ছবিগুলো দেখে, তাদের গল্পগুলো পড়ে। কিন্তু আমি কথা বলার সময় কিন্তু লক্ষ্য করো একবারও কাঁদিনি। আমি জানি না আমি কতটুকু তোমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছি, কিন্তু আমি গল্পটা আমার মতো করে বলার চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ,
এই চেষ্টা করার সময় তোমার ফেসিয়াল Wonderful. এক্সপ্রেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নেক্সট যে জিনিসটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি রেলেভেন্ট। তুমি যে জায়গায় যাচ্ছ সেই জায়গায় সে রেলেভেন্ট কথা বলতে হবে। ধরো তুমি একটা ব্যাংকে গিয়ে কথা বলছো, ব্যাংকে একটা ধরো নতুন ব্র্যান্ডের উদ্বোধন হচ্ছে, সেখানে ধরো গতকাল কোনো একটা জায়গায় রাস্তায় মারামারি হয়েছে, ব্যাংকে গিয়ে গতকাল রাস্তায় মারামারি হচ্ছে, প্রথম আলোর শিরোনাম কি ছিল, সেই ধরনের গল্প তোমার বক্তৃতায় কিংবা তোমার উপস্থাপনায় সেই কথা আসার কোনো দরকার নেই। এখন প্রশ্ন হলো কখন মানুষ অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে, কখন মানুষ কথা বলার টপিক খুঁজে পায় না। উপস্থাপকদের জন্য, শিক্ষকদের জন্য, এমনকি বিতার্কিকদের জন্য, এমনকি যারা প্রেজেন্টেশন যে কোনো জায়গাতে, তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার কন্টেন্ট থাকতে হবে। তুমি জানো যে তুমি যে বিষয়টা নিয়ে অনুষ্ঠানটা করছো বা যেখানে প্রেজেন্টেশন দিতে যাচ্ছ সেই বিষয়টা তোমাকে জানতে হবে। সুন্দর কথা বলতে পারলেই হবে না, জানতে হবে। যেখানেই যাচ্ছ যাওয়ার আগে 2 দিন রিসার্চ করে যাবে, সেই জিনিস নিয়ে স্টাডি করে যাবে। আমি দেখেছি কামরুল ভাই একজন লোককে তার শোতে আনার আগে অনেক দিন ধরে তাকে অবজার্ভ করেন, তার সিভি পড়েন, তার প্রোফাইল পড়েন, তার লেখাগুলো পড়েন। আমি প্রথম আলোতে কি লিখি, কামরুল ভাই কিন্তু ঠিকই আমাকে ফোন করে রাত্রে, আমি প্রথম আলোতে প্রায় বিভিন্ন কলাম লিখি, আমাকে কামরুল ভাই ফোন করে, আপনার কলামটা তো ভালো ছিল, লাস্টের কথাগুলো খুবই সুন্দর। তার মানে উনি স্টাডি করেন প্রতিটা লোককে নিয়ে। কারণ তুমি একজনের সাথে কথা বলতে হলে, একটা অনুষ্ঠানে কথা বলতে হলে, বা একটা ক্লাস নিতে হলে, বা একটা ব্র্যান্ডিং এর প্রেজেন্টেশন দিতে হলে তোমাকে জানতে হবে। তাহলে কি হবে, হাউ টু গেট কন্টেন্ট, দ্য মোর ইউ রিড, দ্য মোর ইউ স্পিক ওয়েল। তুমি যত বেশি পড়বে তত ভালো কথা বলতে পারবে। তুমি দেখো, আমি যখন একটা স্পিচে কবিতার লাইন ইউজ করব, আমি যখন একটা স্পিচে উপন্যাসের কথা ইউজ করব, বা আমি যখন একটা স্পিচে কোনো একজন বিখ্যাত মনীষীর কোট ইউজ করবো, আমার স্পিচটা অনেক বেশি রেলেভেন্ট হয়ে যাবে, অনেক ভালো লাগবে। তো এই কোটগুলো আমি কই পাবো? আমি যদি গল্পের বই না পড়ি, আমি যদি নিউজ পেপার না পড়ি, আমি যদি ভালো উপন্যাস না পড়ি, গান না শুনি, পড়তে হবে। কবিতা, উপন্যাস, নিউজ পেপার, লেখা, প্রবন্ধ, আর্টিকেল পড়তে হবে, সমসাময়িক এগুলো। তার মানে হচ্ছে তুমি যাই হও তোমাকে ভালো রিসার্চার হতে হবে, সেই সম্পর্কে রিসার্চ করতে হবে। যেমন ধরো সেদিন একজন বলছিল যে কালো ভালো না, এই সেই, তখন আমি তাকে লিখলাম যে কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে। হ্যাঁ, অর্থাৎ কালো যদি এতই খারাপ হয়, চুল পেকে গেলে এত কাঁদেন কেন আপনি? হ্যাঁ, চুল সাদা হয়ে গেলে কাঁদেন কেন? সাদাই যদি এত ভালো। আমার মাথায়, আমি কখনো এই কথা বলতে পারতাম না, আমি তারাশঙ্করের একজন ভীষণ ভক্ত, সে কারণেই আমার মাথায় এই কথাগুলো এসছে। তো তার মানে হচ্ছে যে তুমি যত বেশি কথা বলবে, আমরা প্রায় শেষ করে দিচ্ছি। কামরুল ভাই সরি, আমি বোধহয় বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি না? আমাদের সেশন আমরা শুরু করব তো, সো হ্যাঁ, তো শেষ। তো যাই হোক, তো এই কমিউনিকেশন আমার জীবনে, আমি শেষ করে দিচ্ছি 2 মিনিটে। এই কমিউনিকেশন, এই জিনিসগুলো বা এই কোয়ালিটি গুলো মানে এই ধরনের ফিচার্স গুলো আমি ফলো করার কারণে আমার জীবনে কি কি রিওয়ার্ড এসেছে। ছোটকালে হয়তো বিতর্ক করেছি, কিন্তু পরবর্তীতে গবেষক জীবনে বা বিজ্ঞানের জীবনে বা শিক্ষকের জীবনে আমার কি কাজে লেগেছে, আমি যেখানে গেছি প্রত্যেকটা জায়গায় আমি সব সময় পুরস্কার পেয়েছি। পিএইচডি তে বেস্ট থিসিস ডিফেন্সের, 3 মিনিট থিসিস অস্ট্রেলিয়াতে 3 মিনিটে গবেষণা উপস্থাপন, আমি কথা বলতে পারি 3 মিনিটেও। আমি 3 মিনিটে 30,000 পেজের একটা থিসিসকে উপস্থাপন করেছি, কারণ আমাকে কমিউনিকেশন শিখিয়েছে 3 মিনিটেও কিভাবে কমিউনিকেট করতে হয়। আমি বিজনেস প্রেজেন্টেশন কন্টেস্ট, তাও যারা রিসার্চ করে তাদের, যারা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের চেষ্টা করছে, সেখানেও $5,000 পেয়েছিলাম আমি। তো এই প্রত্যেকটা জায়গায় আমার কাজে লেগেছে। ছোটকালে প্রাইম মিনিস্টার থেকে যেটা পেলাম, সেই যে যাত্রাটা শুরু হলো, সেখান থেকেই আর থামতে হয়নি মানে কি, এই কমিউনিকেশন স্কিল সব জায়গায়, প্রত্যেকটা আমার গবেষণায়, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমার কাজে লেগেছে। আমি যেখানেই গেছি আমার গবেষণা উপস্থাপনে, আমার আর্টিকেল প্রেজেন্টেশনে, ইউএসএ তে, অস্ট্রেলিয়াতে, সব জায়গায় আমার মনে হয়েছে যে আমাকে সেই যে টিচার বলেছিল তোমাকে দিয়ে কিছু সম্ভব না, ওই যে আমি একটা কথা বলেছিলাম, হেল ইয়া, আই এম প্রাউড অফ ইট। আমি মুখস্থ করব না, কিন্তু আমি পড়বো, বুঝবো, আমি আমার ভাষায় কথা বলবো। এবং সেই আমার ভাষায় কথা বলতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে প্রত্যেকটা অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার সময় আমি ওই টিচারকে একবার করে মনে করতাম। আমার মনে হয়েছে নেভার আন্ডারস্টিমেট এনিওয়ান, কখনোই কাউকে আন্ডারস্টিমেট করতে নেই, হ্যাঁ, এবং কখনোই কাউকে ছোট করতে নেই।
যাই হোক, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার মনে হয় যে কমিউনিকেশন স্কিল প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে কাজে লাগে। হ্যাঁ, এবং নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, নিজেকে মনে করো যে তুমি পারবে। নাইকির একটা কথা আছে না, জাস্ট ডু ইট। ওরা কিন্তু বলেনি ট্রাই টু ডু ইট, ওরা বলেছে জাস্ট ডু ইট। তার মানে তুমি পারবে, করো এটা। সবাইকে ধন্যবাদ। Wonderful. I think you know now, right, why I have requested Dr. Adnan Mannan to come here on the storytelling session. আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আপনি এই সেশনের জন্য পারফেক্ট। So now I think everybody knows, right? We got some comments. Student বলছে, please sir, don't leave for us. We want to hear whole night. Please stay with us whole night. That's the comment we got. Please stay with us whole night. You see, আমাদের পরবর্তী সেশনে আইপিডিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছে, অগমেডিক্স চিফ এক্সিকিউটিভ আছে, রঞ্জন ডি সিলভা আছে। তারপর আমি বলেছি যে ওয়েট, we will start 10 minutes later because it is so engrossing, and I'm sure, over sure, every one of us, we got, do you want to know how many comments we have received in this session? I think you would be আমরা এখন কোনো কমেন্ট কোয়েশ্চেন নিব না, আমি শুধু বলছি যে শুধু কতগুলো আমরা কমেন্টস পেয়েছি। এনি গেস আমাদের স্পিকার প্যানেল থেকে? No, please. I see a lot of comments in the live comment. 2300 comments. My God. 2000 এই যে বিল গেটস এর সাথে আছি হবে না, মার্ক জুকারবার্গ বিল গেটস এর সাথে আছি। It's most of for Adnan bhai, for sure. না না না, এন্টার সেশনটাই যেভাবে শুরু হয়েছে, কানেক্টিং স্টোরিজ এন্ড ব্র্যান্ড বিল্ডিং, কমিউনিকেশন, সবকিছু মিলাই কিন্তু এই জিনিসটা সাজিয়েছে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে ফর্মালিটিস করার আর সুযোগ নাই, যেহেতু আমাদের ওখানে ডক্টর এস এম এ মঈন আছে, ওখানে পার্টিসিপেট করবেন। আর আমাদের পরবর্তী সেশন শুরু করব আমরা উইদিন 5 minutes, লেটস সে 9:30। সো সবকিছু করছি কেন? অ্যাকচুয়ালি টু বিকাম এ লিডার অ্যান্ড টু ইনফ্লুয়েন্স। এই যে স্টোরি টেলিং, এত সুন্দর করে কথা বলা, only purpose is to become an influential leader so that I can influence others, the society, for a positive change. John Maxwell বলেছেন, everything up and rise, down or rise, both, because of a leader. So আমাদের পরবর্তী সেশন is how to become a purposeful leader. So we got a researcher on purposeful leadership, of course, along with Dr. S.M.A. Moin as well. আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরবর্তী সেশনের জন্য। I'm sure that also going to be amazing, and I want to thank every one of you here. Just a quick comments on 30 seconds. Dr. S.M.A. Moin, Tareq Uddin bhai এবং Dr. Adnan Mannan, if we can wrap up within a minute. Comments, 30 seconds for each from you. Well, thank you so much, Kamrul bhai. I was actually listening so minutely. I learned so much today from all these speakers, and especially from the last speaker, Dr. Adnan Mannan bhai. And I'm very glad actually that I had the opportunity to participate here. And I'm thinking that actually I was actually in a session with Bill Gates now. So actually I was feeling that I'm in a session with Bill Gates. So really, really very grateful and very delighted. Actually, I learned a lot. Thank you. I think yes, the brand builder, the brand maker. Thank you, Kamrul bhai, for inviting us in this wonderful program. এতগুলো স্টুডেন্টের কমেন্টস পড়ছি, এবং আপনি যে ভার্চুয়াল সামিটের মাধ্যমে নেক্সট জেনারেশন লিডারদের জন্য কাজ করছেন, আওয়ার বেস্ট উইশেস ফর ইউ। আমরা এটার পার্ট হতে পারে নিজেদেরকে খুব গর্বিত মনে করছি, এবং আই উড রিকোয়েস্ট অল দ্য স্টুডেন্টস হু আর হিয়ারিং, think about branding Bangladesh always. We are here in Bangladesh. We should think about branding Bangladesh. Thank you. Our pleasure. Dr. Adnan. So we need to bring you for another session. No, definitely. আপনি কিছু বলেন জি, তবে এবার 30 সেকেন্ডে, কারণ so amazing. I think internet issues. Yes. Right. Internet issues, it is so amazing. আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বাট আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আমরা within next 5 minutes আমাদের next session শুরু করছি, how to become purposeful leader of your life. If you become leader for your life,
you can change the nation. Thank you so much, everyone. It's our Thank you. pleasure to have all the dignitaries. We're blessed. Thank you. Thank you. Tareq bhai. Moin sir, thank you. Thank you. Good night. Thank you. See you in the Good next night. session. That's all. I'm Thank you. Yeah, Moin thank bhai, you so much. দেখা হবে। Thank you, thank you, Please thank you so join. much. 1 মিনিট কিন্তু বিরতি নাই। মোইন ভাই join us. Okay. No problem. I'm there. Thank Okay. you. Thank you. Just অন্য সিস্টেমে লগ ইন করে ফেলেন আমাদের ইয়েতে। Thank you. খুদা হাফেজ।